राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। હરે કૃષ્ણ हरे ધન્યવાદ कृष्ण પ્રણામ प्रभु जी, ખૂબ ખૂબ हरे कृष्ण। ધન્યવાદ આપની સેવાઓ માટે હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंड प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ વિક્રમી हरे પ્રભુ कृष्ण સુરક્ષા प्रभु जी। માતાજી માનસી માતાજી हरे આરતી कृष्ण प्रभु માતાજી जी। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ दंडवत આપની प्रणाम। સેવાઓ માટે हरे હરે कृष्ण કૃષ્ણ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। થેન્ક યુ हरे हरे कृष्ण જયશ્રી प्रभु जी માતાજી कृष्ण લતા प्रभु जी। માતાજી हरे હીરા हरे कृष्ण कृष्ण માताજી प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ વિક્રમ हरे પંડ્યા कृष्ण પ્રભુજી प्रभु નરેન્દ્ર हरे પ્રભુજી कृष्ण प्रभु। हरे રચના कृष्ण प्रभु जी। માતાજી હરે કૃષ્ણ હિનાબેન ત્રિવેદી માતાજી हरे कृष्ण રેખા प्रभु जी। માતાજી હરે કૃષ્ણ ભાનુબેન કલા માતાજી હિરલ પાઠક માતાજી રાજેન્દ્ર हरे પ્રભુ कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम लता माताजी रमण हरे प्रेष्ठा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम प्रभु कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम विशाल गावित हरे प्रभु कृष्ण हिरल प्रभु जी। माताजी हरे कृष्ण रतिलाल प्रभु तेजल माताजी अल्पेश कलोत्रा प्रभु वेलकम हरे कृष्ण બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય નંબર 10 વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે રાધિકા સીતા માતાજી अर्चना દવે માતાજી પરેશ શાહ प्रभुजी हरे एंड कृष्ण गीता प्रिया जी वज्रानी दंडवत माताजी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे यस कृष्ण। प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम वेलकम वेलकम चंद्रिका हरे कृष्ण माताजी प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माताजी वेलकम एंड हरे यस कृष्णा प्रभु जी दंडवत शैलेश प्रणाम। भट्ट प्रभु हरे कृष्णा वेलकम प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे एंड कृष्ण प्रभु बीना दंडवत माता जी प्रणाम। कृष्ण कृपालय प्रभु वेलकम उर्मिला साधु माता जी एंड सुरेश प्रभु रीटाबा जाडेजा माता जी रिद्धि माता जी रीना वाघेला माता जी हरे कृष्ण निराली माता जी पन्ना नायक माता जी निकिता पाठक माता जी मुकेश मकवाणा प्रभु જ્યોતિ માતાજી હરે કૃષ્ણ બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા हरे ગોવિંદના कृष्णा। ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના આપણે સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીએ વેલકમ ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ ચાલો શરૂઆત કરશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। वेलकम जीवेश्वर कृष्ण चंद्र प्रभु जिगीसा माताजी दिनेश प्रभु हरे कृष्ण હિરલ રામાનુજ માતાજી હરે કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઉલાઈ તરફથી તો ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી હતી એના વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ અને પછી આપણે આજનો અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ તો તમને યાદ હોય તો તમે હાથ ઊંચો કરો તો આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ ગઈકાલ વિશે રાધિકા માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી માતાજી ગઈકાલે આપણે 9મા ચેપ્ટરની રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યુગ એટલે એને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન પણ કહ્યું છે એના વિશેની ચર્ચા કરેલી. એમાં ભગવાન બીજા શ્લોકમાં આપણાને કહે છે કે આયરું આ બહુ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એમ અને પવિત્ર છે. એના પછી પેલું મૂઢ લોકો મને જાણતા નથી એમ માનુષ્ય શરીરમાં મને યોગેશ્વર કે એ રીતે જ જાણે છે, પરમ ભગવાન તરીકે નથી જાણતા. અને પછી જે બધા કહે કે તમે આટલી માળા કરો છો તમને કોણ કહે એમ, તો તેનું એક શ્લોક છે સતતમ કીર્તયંતોમાં, તો તેના વિશે વાત કરેલી છે. અને બીજું યાદ કરવું પડશે બધી. ઓકે ચાલો નેક્સ્ટ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ માતાજી નરેન્દ્ર પ્રભુ થોડું ઉમેરો પ્રભુ ચાલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રભુ અ, કાલના જે વિભાગ 2 માં આપણે પેલો વિભાગ તો ચર્ચા કરી ગયા હતા, પણ વિભાગ 2 ની અંદર આપણે જે 9.11 થી 9.13 પ્રકારના શ્લોક હતો એની અંદર ભગવાન કહે છે કે વિભિન્ન ઉપાસકો કે જે લોકો મૂર્ખ લોકો છે કે જે કૃષ્ણ જાણતા નથી, એમાં 3 પ્રકારના માણસો હતા: જાનતી, અજાનતી અને અવજાનતી. જાનતી લોકો છે એ ભગવાનને માને છે, જ્યારે અજાનતી લોકો એવા છે કે ભગવાનને આખી જિંદગી એ લોકો ભગવાનને જાણવાની કોશિશ જ નથી કરી કે જો ભગવાન શું છે. બરાબર. પછી મૃત્યુનો એ લોકો જયારે જાણવાની કોશિશ કરે છે અને અંત સમયમાં જયારે એમને સુકૃતિ આવે છે એવા લોકો હોય છે. આવું જાણ નથી એટલે કે એવા લોકો કે જે લોકોએ વેદો ભણેલા છે, બધો શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલો છે, પરંતુ કોક ને કોક ભાવે એમને ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા નથી અને એના વિશે ઈર્ષા કરે છે. અને ત્યારે બ્રહ્માજી પણ કહે છે કે બ્રહ્માજી પોતે કહે છે એમના શ્લોકમાં કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ એ વાત કરે છે. ત્યાર પછી 9.13 શ્લોકમાં એવું કહેવામાં છે કે મહાત્મા કોને કહીશું આપણે, કે મહાત્મા એક એવી વ્યક્તિ હોય છે કે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત હોય છે અને બહુ અનન્ય મનથી એ પોતે ભગવાનના જ ભજન કરતા હોય છે અને સંપૂર્ણ ભક્તિમય હોય છે. એવા વ્યક્તિને આપણે મહાત્મા કહીએ છીએ. અને એક એવા વ્યક્તિ હોય છે કે જે એક પ્રમાણિક ગુરુના શેલ્ટરમાં હોય છે, કે જેને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું પાલન કરેલું હોય છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની જ ભક્તિ કરતા હોય છે. એવાને ભગવાન એમને મહાત્મા તરીકે સંબોધે છે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુજી. થેન્ક યુ વિક્રમી પ્રભુ ચાલો એડ કરો 2 મિનિટ છે તો અડધી મિનિટ તમે યસ પ્રભુ પ્લીઝ 9.26 માં પ્રભુજી ભગવાન કહે છે ભગવાનને પત્રમ ફૂલમ ફલમ તોયમ, એટલે ભગવાનને ફળ ફૂલ યા પાણી યા કદી ચડે છે સ્વીકાર કરે છે ભક્તિપૂર્વક. અને લાસ્ટમાં કન્ક્લુડિંગમાં 9.34 માં મનમના ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરે મામે નિત્યમ આત્મનમ મત્પરાયણ, એટલે મારો ભક્ત તારા મનને મારમાં લગાય, મારો ભક્ત મારી પૂજા કર
અને મને નમસ્કાર કર. આવી રીતના તું ભક્તિપૂર્વક પ્રેમથી કરીશ તો તું મને પ્રાપ્ત થઈશ, એટલે મારા ધામમાં આવીશ. એટલે ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આરતી ને ગાંધી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી અહીંયા ભગવાન યત કરો છે એ શ્લોકથી પણ સમજાવે છે કે જે પણ તમે કરો છો, દાન કરો કે જે કરો એ બધું મને અર્પણ કરો. અને બીજું ભગવાન એ પણ કહે છે કે ભગવાન ક્યારેય પક્ષપાત નથી કરતા, જે ભગવાનનો દ્વેષ નથી કરતા. અને ભગવાન બધા સાથે સંભાવ રીતે રહે છે, પણ ખાસ કરીને ભક્ત પ્રત્યે એ ઝૂકતું રાખે છે, કેમ કે એ એમના મિત્રની જેમ એની સાથે વર્તે છે. અને બીજું ભગવાન એમ કહે છે કે કોઈ ઘૃણાસ્પદ જો કર્મ કરતા હોય ને અને એની ભગવાનની સેવામાં જોડાઈ જાય અથવા એ વચ્ચેથી એનું પતન થઈ જાય તો એને સાધુ જ સમજવું જોઈએ. સાધુની વ્યાખ્યા ભગવાન સમજાવે છે. અને ઓકે, એક થેન્ક યુ. નિયમ રીટાબા જાડેજા માતાજી. નવા હેન્ડ રેસ નહીં કરતા, આપણો સમય પૂરો હરે થઈ ગયો છે હરે રિવિઝન નો. કૃષ્ણ આજ પ્રભુજી. હરે 20 થી કૃષ્ણ. 25 માં ભગવાન દેવતાઓની પૂજા વિશે સમજાવે છે, જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને ફરી પાછા પૃથ્વી પર એના પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય એટલે ફરી પાછા પૃથ્વી પર આવે છે. પછી એમ કે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપને સદા ચિંતન કરતા રહે છે તેમની હું જરૂરિયાત પૂરી કરીશ અને તેની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરીશ. ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો, જેના હેન્ડ રેસ છે અને હરે આગળના કૃષ્ણ કઈ પ્રભુજી, આજે પ્રશ્નમાં. 11 છે. હરે કૃષ્ણ. આજે એકાદશી મહા મહોત્સવ છે, ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ છે. થેન્ક યુ બીના માતાજી. તો તમે બધા એકાદશીના વ્રત તો કર્યા છે ને? કેટલા લોકોએ આજે ઉપવાસ કર્યા છે? રેઝ યોર હેન્ડ. કે એકાદશી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નો શ્રી કૃષ્ણ હરે રામ વૈશ હરે રામ રામ હરે હનુમાન. પ્રણામ પ્રભુજી, મેં પણ એકાદશી કરી છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો વૈષ્ણવનો પર્યાય છે એકાદશી. વૈષ્ણવનો પર્યાય છે. વૈષ્ણવ એને કહેવાય કે જે એકાદશી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય, પ્રભુજી, અમારે એને જ અમે વૈષ્ણવ કાલે કહેવાય. કરી છે એકાદશી. અમારે કાલે છે એકાદશી. ઓકે, તમારા ટાઈમ ઝોન પ્રમાણે કાલે આવે છે. ઓકે હા, અમારે કાલે આવશે. હજુ તો અમારે અહીંયા રાત છે આગલે ઓકે દિવસની. ઓકે ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ધન્યવાદ. ચાલો, ડાઉન કરી દો હરે તમારા હાથ. તો હવે આજનો અધ્યાય તમે સરસ ચર્ચા કરી કે ભાઈ 9મા અધ્યાયની અંદર શું શું આવ્યું. તો શરૂઆત તો ભગવાને કહ્યું કે સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. શ્રવણ. સાંભળશો નહીં તો 9મો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થતો નથી. પણ સાંભળવું કેવી રીતના? તો કે ઈર્ષા ભાવ હોવો જોઈએ નહીં. શાસ્ત્રમાં ઈર્ષા હોય, શાસ્ત્રમાં શંકા હોય, ભગવાનમાં શંકા હોય તો આપણા હૃદયમાં શાસ્ત્ર પ્રગટ ના થઈ શકે. કોઈ પણ ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો એ શંકાથી પરે થઈને જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે. આપણે આપણા ટીચર પાસે ગયા તો ટીચરે આપણને કહ્યું કે ભાઈ 1 ગણે 1 ને 2 ગણે 2, 3 ગણે 3. તો આપણે કોઈ ટીચરને એવું ના કીધું કે ભાઈ એકડા પછી બગડો શું કામ આવે ભાઈ, મારે બગડો પેલા લેવો છે ભાઈ, પેલા 2 બગડે 2 ને પછી 1. આવું કોઈ દિવસ આપણે દલીલ કરી નથી. કરી છે ટીચરની સામે? ટીચરે કીધું કે ABCD તો આપણે સ્વીકારી લીધું કે ભાઈ ABCD જ આવે. આપણે એવું કીધું કે ના ના ભાઈ ABCD નહીં ભાઈ, મારે તો D પેલા લેવો છે. DBCA આવું રાખો. આવી દલીલ આપણે કોઈ દી કરી નથી. કોઈ દી આપણે બુકમાં કે આપણા ટીચરને પ્રશ્ન પૂછ્યો જ નહીં કે ભાઈ ABCD નો આ જ ક્રમ શું કામ, બીજો કોઈ ક્રમ શું કામ નહીં. બરાબર. તો દલીલથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય એવી રીતના ભૌતિક જગતમાં જેમ નથી થતું ને એવી જ રીતના ભગવાનનું જ્ઞાન પણ ખોટી શંકાઓથી જિજ્ઞાસા કરી શકો. દલીલ અને જિજ્ઞાસામાં ફેર છે. તમને શાસ્ત્ર ના સમજાતા હોય તો તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો. ને આપણે તો ઉત્સાહ કરીએ છીએ ને પ્રશ્ન પૂછવા માટે કે ભાઈ પૂછો પ્રશ્ન. પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. પ્રશ્ન પૂછવા એ બુદ્ધિમત્તાનું લક્ષણ છે, પણ શંકા કરવી એ તમોગુણનું લક્ષણ છે. અને તમોગુણી વ્યક્તિના હૃદયમાં શાસ્ત્ર ક્યારે પ્રગટ ના થાય, તમને ખ્યાલ છે? તો આ ચર્ચાઓ ગઈકાલે આપણે કરી ચૂક્યા. ભગવાને પોતાનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનના વિભિન્ન પ્રકારના ઉપાસકો, કોઈ ભગવાનને માને છે, કોઈ ભગવાનને નિરાકાર માને છે, તો કોઈ મહાત્મા છે જે ભગવાનને પુરુષોત્તમ માને છે, તો કોઈ એવો વર્ગ પણ છે જે ભગવાનને નથી માનતો, દેવી દેવતાઓને માને છે. બરાબર. આ બધાની ચર્ચાઓ થઈ અને છેલ્લે અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું કે ભાઈ મારી પૂજા અર્ચના કરો. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. સાર આપી દીધો. આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ ગીતા 9મા અધ્યાયના અંતે પૂરી થઈ ગઈ. જે કઈ
મુખ્ય ઉપદેશ આપવાના હતા ને એ અર્જુનને અપાઈ ગયા છે ઓલમોસ્ટ. પણ અર્જુનને એ ખબર છે કે થોડું ડિટેલમાં જવું પડશે હજી, કારણ કે કળિયુગના બદ્ધ જીવો આટલાથી નહીં સમજી શકે. જેમ કે એક વખત તો ભગવદ્ ગીતા બીજા અધ્યાયના અંતે જ પૂરી થઈ ગઈ છે, ખબર છે ને? બીજો અધ્યાયનું નામ ગીતાનો સાર, બીજા અધ્યાયના અંતે છે. એટલે ભગવાન કીધું ને બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ, ત્યાં જ ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ કે ભાઈ મારા ધામમાં આવી જાવ, પૂરું. અલ્ટિમેટ જે ઉદ્દેશ છે તો ભગવદ્ ગીતાનો આ છે કે ભાઈ અહીંથી નીકળો, બરાબર. આ જે જગ્યાએ તમે છો ટેમ્પરરી જગ્યા છે, અશાશ્વતમ, અને અહીંયા હંમેશા દુઃખ રહેશે, દુઃખાલયમ, તો અહીંથી નીકળો. બીજા અધ્યાયના અંતે જ ખબર પડી ગઈ, તો ત્યાં પૂરું થઈ ગયું. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો આગળ ચાલ્યું અત્યાર સુધી, બરાબર. હવે ફરીથી આ 10મો અધ્યાય જે છે, અર્જુનના હૃદયમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે ભગવાન તમે તો કીધું ને મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, તો ભગવાન તમારામાં મને લગાડી દેવાનું, તમારું ભક્તે બની જવાનું, તમારી પૂજાય કરવાની અને તમને નમસ્કારે કરવાનું. આ બધું તો ત્યારે થાય કે જ્યારે અમે તમારા વિશે વધારે ડિટેલમાં હજી જાણી શકીએ, બરાબર. તો ભગવાન હવે આ અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે અને ભગવાન કહે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તે હમ પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિત કામ્યયા. અધ્યાયનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય, ભગવાનની સ્પેશિયલ શક્તિ, સ્પેશિયલ એનર્જી જ્યાં જ્યાં ભગવાને આપી એ બધી જ ભગવાનની વિભૂતિ તરીકે ઓળખાય છે. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન પ્રિય બાણાય, તું તમારો પ્રિય સખા છે અર્જુન, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. પ્રિય બાણા એનો અર્થ ઇંગ્લિશમાં એવો, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન, બરાબર. ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી તું સાંભળ. પ્રિય સખા છે ને તેથી હું તારા હિતાર્થે જ્ઞાન કહીશ. તો મતલબ જે પ્રિય સખા ના હોય એના હિતાર્થે આ જ્ઞાન નથી. ઊંધું વાંચો તો સમજ્યા? પાછો ઓલો શ્લોક યાદ આવે ને, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી રહસ્યમ એતદુત્તમમ. ચોથો અધ્યાય અને ત્રીજો શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે ભાઈ જે મારા ભક્ત હશે, જે મારા મિત્ર હશે, જે મને પોતાનો મિત્ર માનશે, બસ એને જ હું આ રહસ્ય દેતમ એતદ ઉત્તમમ આપીશ, એતમ નહીં આપું. કૃષ્ણ બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, તમારે જોતું હોય તો આપે, નહીં તો ના આપે. એ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. કે ભાઈ તમે જેવી રીતના મારી પાસે આવશો, તમે એમ કહો કે હે કૃષ્ણ તમે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે મારા સ્વામી છો, તમે મારા પિતા છો, મારે તમને પ્રેમ કરવો છે, તમે મને એવું કહો કે હું કેવી રીતના એક ક્ષણ માટે પણ તમને ભૂલું નહીં. તો કૃષ્ણ કહે હા તો હું બધી વ્યવસ્થા કરું. તો કૃષ્ણ બધી જ વ્યવસ્થા કરે. તમને ના સમજાય તો તમારા હૃદયમાં આવીને જ્ઞાન કૃષ્ણ પ્રગટ કરી દે, તમને બધું જ સમજાઈ જાય. કૃષ્ણ કરી શકે છે ને. આપણી આચાર્ય પરંપરામાં એક મહાન આચાર્ય, નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ શ્રીપાદ ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, બરાબર ને? તમને ખબર છે ને ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ એટલે આપણા ગુરુ મહારાજ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર, અને એમના ગુરુ મહારાજ એટલે શ્રીપાદ ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. હવે એ કઈ હાઈલી એજ્યુકેટેડ નહોતા, બરાબર. એને કોઈ ગુરુકુળમાં જઈને વેદોનું કઈ પ્રકાંડ જ્ઞાન લીધું હોય એવું કઈ હતું નહીં, બરાબર. છતાં પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કે જે 7 વર્ષની ઉંમરમાં બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ભાગવતમ બધું કંઠસ્થ, 7 વર્ષની અંદર. 11-12 વર્ષે તો મહારાજે સંન્યાસ તરફ આગળ વધી ગયા હતા, એકદમ નાની ઉંમર, બરાબર ને? શ્રી પ્રભુપાદજીના ગુરુ મહારાજ. હવે એવા પ્રકાંડ જ્ઞાની, બરાબર, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એ કહે છે કે ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ જો મને દીક્ષા ના આપે તો હું મારા પ્રાણ ત્યાગી દઈશ. અને એમના પિતાજી સચ્ચિદાનંદ ભક્તિનો ઠાકોર એમને કે છે કે તારે દીક્ષા લેવી હોય તો ગોરકિશોરદાસ બાબાજી પાસે લે, નહીં તો તારું જીવન વ્યર્થ છે. તો વિચાર કરો કે એ વ્યક્તિ કેટલા જ્ઞાની હશે, ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, કે સચ્ચિદાનંદ ભક્તિનો ઠાકોર, બરાબર, શ્રીપાદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને કે છે દીક્ષા લેવી તો ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ પાસે. તો એને કઈ એવું નહોતું કે વેદો ઉપનિષદો વાંચવા માટે કાશી ગયા હતા, બરાબર. છતાં એની પાસે બધું જ જ્ઞાન હતું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધું જ. તો આવે ક્યાંથી, બરાબર?
તો આ ભગવાન કહે છે કે જે મારો પ્રિય સખા બને ને તો હું એના હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરું કે આગળ સમજાવેલા દરેક જ્ઞાનથી એ શ્રેષ્ઠ હશે. તો આ બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે કે આપણે ભગવાનના સખા બનવું પડશે. ભગવાનને આપણે આપણા સખા માનવા પડશે. આપણી ઈર્ષા જે ભગવાન પ્રત્યેની છે ને એ ઓછી કરવી પડશે. કેવી રીતના થશે? બરાબર, રોજ જપ કરીએ, રોજ માળા કરીએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જઈએ તો ધીમે ધીમે ઈર્ષા ઓછી થાય. બરાબર, તો જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આગળ વધીએ જ્ઞાનની હાઈટ છે ધીમે ધીમે વધતી જાય. તાત્પર્યની અંદર પ્રભુપાદ ફરીથી તમને બધાને મને યાદ દેવડાવે છે કે ભગવાન કોને કહેવાય. આમ તો બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં પ્રભુપાદે આપ્યું છે 2.2 જયારે ભગવાનની એન્ટ્રી થાય ને અર્જુનને ખીજાય છે ને, બરાબર, કુતસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ, બરાબર, કે આવો હીન ભાવના મલિનતા તારામાં ક્યાંથી આવી? ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ છે બીજા 2.2 તો ત્યાં તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે. એ જ વસ્તુ પ્રભુપાદ પાછું રિવિઝન કરાવે છે. બરાબર, કે ભગવાન કોને કહેવાય. ભગવાન કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. રેઝ યોર હેન્ડ. હાથ ઊંચો કરો, હાથ ઊંચો કરો. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુનો વારો નહોતો આવ્યો ને લાસ્ટ ટાઈમ. યસ પ્રભુ, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes. જે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય પ્રભુજી. ષડ ઐશ્વર્ય કયા કયા પ્રભુ? ષડ ઐશ્વર્યની અંદર સ્વરૂપ આવી જાય, ધન સંપત્તિ આવી જાય, વૈરાગ્ય, ત્રણ યાદ છે પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. જુહી માતાજી, ષડ ઐશ્વર્ય કયા કયા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ. ધન, સંપત્તિ, યશ, ત્યાગ, સૌંદર્ય અને યશ. છઠ્ઠું ભૂલી ગઈ પ્રભુજી. બે બાકી રહી ગયા. આમ તો ધન સંપત્તિ બે એક જ છે પાછું. ના પ્રભુજી, સંપત્તિ, વૈરાગ્ય, સૌંદર્ય, સૌંદર્ય, યશ, શક્તિ અને શક્તિ, છઠ્ઠું ભૂલી ગઈ છું. જ્ઞાન. બરાબર. તો ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનનો યશ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનનું જ્ઞાન, ભગવાનનું સૌંદર્ય અને ભગવાનનું ત્યાગ. સંપૂર્ણ માત્રામાં 6 ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ માત્રામાં જેમાં હોય એને કહેવાય ભગવાન. ઘણી વખત થોડી થોડી માત્રામાં પણ હોય છે, તેને પણ ભગવાન તરીકે સંબોધવામાં આવે. જેમ કે તમે જોશો તો ઘણી જગ્યાએ ભગવાન શિવજી એવો ઉલ્લેખ પણ છે. શિવજીને પણ ભગવાન, નારદજીને પણ ભગવાન તરીકે સંબોધન કર્યા છે. વેદોમાં ઇન્દ્રને પણ ભગવાન તરીકે સંબોધન કર્યા છે. બરાબર. પણ એક ભગવાન અને એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શબ્દ માત્ર કૃષ્ણને આગળ લાગેલો છે, બીજા કોઈને આગળ નથી લખેલો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ કૃષ્ણ છે. ભગવાન થોડું થોડું ઐશ્વર્ય હોય, બરાબર, આ 6 માંથી, તો એને પણ ભગવાન તરીકે સંબોધન કરે. પણ આ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય, બરાબર, એને કહેવાય પરમ ભગવાન, પરમ ઈશ્વર. કોણ છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં 5મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકની અંદર લખે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. વારંવાર આ બધા શ્લોકો બોલવા જોઈએ જેથી આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય. પ્રિય માણાય, બરાબર, ભગવાન કે અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. આ પ્રસંગ યાદ છે તમને? લેવલ 1 માં આ પ્રસંગ લીધો તો ફરીથી લેવાની જરૂર નથી ને? આ પ્રસંગ યાદ છે ને તમને લોકોને બધાને? ઓકે, ફરીથી લેવો છે? નથી લેવો ને? આગળ વધીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. અચ્છા, કોઈને કેવું છે શોર્ટમાં, એકાદ મિનિટમાં આના વિશે? 1 મિનિટમાં, જાજો સમય નહીં આપું, 1 મિનિટ. જીજ્ઞા માતાજી 1 મિનિટ, ચાલો બોલી જાઓ ફટાફટ. હરે કૃષ્ણ. જયારે યુદ્ધ થવાનું હોય છે ત્યારે દુર્યોધન અને કૃષ્ણ બંને જાય છે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે, અને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન સૂતા હોય છે. તો અર્જુનજી છે તે એના ચરણ કમળ પાસે બેસે છે અને દુર્યોધન છે એ સિંહાસન પર બેસી જાય છે. એટલે અર્જુનજી છે એમ કે ચરણમાં બેસવા ઈચ્છે છે, એની શરણાગતિ દર્શાવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ બોલ, શું જોઈએ છે? એક તો નિશસ્ત્ર હું, મારી નારાયણ સેના. અર્જુન કે તમે જ જોઈએ પ્રભુ. બરાબર. ઓલો કે મારા નારાયણ સેના જોઈએ છે દુર્યોધન.
બરાબર. તો આ પ્રસંગથી ખબર પડે કે અર્જુનને ભગવાન ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે. અમસ્તા તો કઈ ભગવાન ભગવદ ગીતાની અંદર વારંવાર થોડી કે છે કે હે અર્જુન તું તમારો પ્રિય મિત્ર છે, તમારો પ્રિય સખા છે. બરાબર. તો આ જે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય જે અધ્યાય છે એમાં આજે આપણે ભગવાનના યાદ રાખી શકાય વધારે આપણને, આમ તો આગળ 7મા અધ્યાયમાં પણ આવ્યું છે પાણીમાં હું સ્વાદ છું, 9મા અધ્યાયમાં પણ આવ્યું છે. બરાબર. અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું. તો આ બધી ચર્ચા આગળ થોડા ઐશ્વર્ય વિશે વાત થઈ છે. પણ આજે ભગવાન વિશિષ્ટ રૂપે આ અધ્યાય ડેડિકેટેડ કરે છે ઐશ્વર્ય માટે. એકચ્યુઅલી અર્જુન કરાવે છે ભગવાન પાસે. પણ તમે થોડું સેપરેટલી એક ચેપ્ટર આપો કે જેથી અમે તમને વધારે ડિટેલમાં યાદ રાખી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે નમે વિદુષુર ગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય, કે ભાઈ મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને દેવતાઓ નથી જાણતા. આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન, દેવતાઓ તો ભગવાનને જાણતા હશે ને, કારણ કે તો ભગવાન કે ના, દેવતાઓ નથી જાણતા. ઠીક છે, કદાચ આ દેવતાઓ ભોગોમાં લિપ્ત હોય સ્વર્ગની અંદર. હા, હરે કૃષ્ણ. એમ આઈ ઓડિબલ? હા પ્રભુજી. ઓકે, યસ. એકચ્યુઅલી અહીંયા મારા બીજા ડિવાઇસની અંદર બધું ફ્રીઝ થઈ ગયું છે એટલે હું પૂછતો હતો. ઓકે, બધું બરાબર છે ને? વિડીયો, પીપીટી, ઓડિયો? ઓકે. તો થેન્ક યુ. તો ઘણા કે ભાઈ દેવતાઓ બરાબર જાણતા હશે, તો ભગવાન કે ના ના, દેવતાઓ નથી જાણતા. તો ઠીક છે, કદાચ ભોગોમાં લિપ્ત હોય તો દેવતાઓ ના જાણે. અપ્સરા, મદિરા, આ બધા ભોગની અંદર. તો ધારો કે કોઈ ભોગ છોડી દે અને વૈરાગ્યના માર્ગ ઉપર જતા રહીએ તો ભગવાનને જાણી લેશે? તો ભગવાન કે ના ના, મહર્ષિઓ પણ નથી જાણી શકતા. મારા ઐશ્વર્ય દેવતાઓ તો ના જાણે, પણ વૈરાગ્યના માર્ગ ઉપર જતા રહીએ બધું છોડીને, અને મહર્ષિ બની જાય, ઋષિ બની જાય, તો પણ ના જાણી શકે મને સંપૂર્ણપણે. વાય? કારણ કે હું જ તો સર્વથા દેવ અને મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. બરાબર. તો ખાલી ભોગથી તો ભગવાનને ક્યારે ના જાણી શકાય, પણ ખાલી વૈરાગ્ય લેવાથી પણ ભગવાન કે મને ના જાણી શકાય. તો ભગવાનને કોણ જાણી શકે? ભક્ત્યા મામ વિજાનાતિ. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને કે માત્ર મારા શુદ્ધ ભક્તો મને જાણી શકે છે, બીજું કોઈ નથી જાણી શકતું. બરાબર. તો ભોગવાળા ના જાણી શકે, ત્યાગવાળા પણ ના જાણી શકે, તો કોણ જાણી શકે? તો ભગવાન કહે છે માત્ર મારા ભક્તો જાણી શકે છે. કારણ કે શું કામ દેવતાઓ ના જાણી શકે, શું કામ મહર્ષિઓ ના જાણી શકે? કારણ કે આ બંનેની ઉપર ભગવાન આવે છે એટલા માટે. દેવતાઓ અને મહર્ષિઓ, ઋષિઓ, આ બધાની ઉપર ભગવાન આવે છે. તો દેવતાઓને ક્યાંથી ખબર હોય ભગવાન વિશે એટલું ડિટેલમાં? એટલે તો ભગવાન જો તાત્પર્ય અંદર પ્રભુપાદ શ્લોક આપે છે ને, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. બરાબર, કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. ઋષિ મુનિઓ, દેવતાઓ, જે કઈ કયો હોય બધા તો મારા પછી આવ્યા છે. તો કેવી રીતના જાણી શકે કોઈ ભગવાનને સંપૂર્ણપણે? તો ભગવાન પોતે જેટલું કહે એટલું આપણે જાણી શકીએ વેદ વ્યાસજીના મારફતે. સંપૂર્ણપણે આપણે ભગવાનને જાણવા માટે સક્ષમ નથી. કોઈ સક્ષમ નથી ભગવાનને જાણવા માટે. બરાબર. સ્વયં બલરામજી, સ્વયં અનંત શેષ પોતાની અનંત ફેણ દ્વારા અનંત સમયથી ભગવાનની અનંત લીલાઓની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે કન્ટિન્યુઅસ. સામે શિવજી બેઠા છે, નારદજી બેઠા છે, સપ્તર્ષિઓ બેઠા છે, અને અનંત શેષ છે લીલા ગાઈ રહ્યા છે. કોન્સ્ટન્ટ કોન્સ્ટન્ટ કોન્સ્ટન્ટ. પણ આજ સુધી એ લીલાઓ પૂરી નથી થઈ, અને રિપીટેશન પણ નથી. એવું નહીં ભાઈ 18 દિવસના સેશન પૂરા થયા પાછું લેવલ 1 રિપીટ. રિપીટેશન પણ નથી. કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ છે ભગવાનની લીલાઓ, અનંત શેષ ગાઈ રહ્યા છે આજ સુધી. કારણ કે એક લીલા ગાય છે ને, ત્યાં ભગવાનની નવા બ્રહ્માંડમાં નવી લીલા થઈ ગઈ છે. એ લીલા ગાય છે ને, તો બીજા બ્રહ્માંડમાં ઓલરેડી એક લીલા થઈ ચૂકી છે, જે ગાવાની બાકી છે અનંત શેષ દ્વારા. એટલા માટે કહે છે ને તુલસીદાસજી, હરિ અનંતા હરિ કથા અનંતા. હરિ અનંત છે ને હરિની કથાઓ અનંત છે. તો ના જાણી શકે ને, દેવતાઓ ના જાણી શકે, મહર્ષિઓ ના જાણી શકે, ઋષિઓ ના જાણી શકે. ભગવાન જયારે ભગવત ધામથી અહીંયા અવતરિત થાય, બરાબર, ત્યારે આપણે જાણી શકીએ. એટલે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં કહે છે જો કોઈ ભગવાનને જાણવા ઈચ્છતું હોય તો ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી એવું કહે છે કે દેવતાઓ ના જાણી શકે, મહર્ષિઓ ના જાણી શકે, પણ હું સાક્ષાત તમારી સામે ઉભો છું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે. જો તમારે જાણવું હોય તો મને જાણી લો, હું તમારી સામે છું. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે પ્રગટ થાય, પોતાની અહેતુકી કૃપા બરાબર આપણા ઉપર વરસાવે, અને જેથી આપણે કૃષ્ણને ઓળખી શકીએ. ઘણા એમ કે કૃષ્ણ છે યોગેશ્વર છે, ને કૃષ્ણ તો ઐતિહાસિક પુરુષ છે, ને એક સિદ્ધતા ને બરાબર. તો ભગવાન આવે છે જેટલા માટે કે તમે જાણો. હું કોઈ સામાન્ય માણસ નથી. માનુષ એમ તનુમાં આશ્રિત
બરાબર, તમને એવું લાગે કે હું સામાન્ય મનુષ્ય છું, તો મનુષ્ય નથી. તમે વાંચો રામચરિતમાનસ, વાંચો ભાગવતમ, વાંચો. કેમ નથી વાંચતા? વાંચો તો તમને ખબર પડે ને. ભગવાન કે હું કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય નથી. હું તમારા ઉપર કૃપા કરવા માટે તમારી વચ્ચે આવું છું, કે જેથી હું તમને મારી લીલાઓ કહું, લીલાઓ કરીને બતાવું. બરાબર, કે જેથી તમને મારા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય. બરાબર, એક સરસ મજાનું મૂવી કોઈ રિલીઝ થવાનું હોય, 3 કલાકનું 4 કલાકનું મૂવી, તો પેલા એ શું કરે પ્રોડ્યુસર ડાયરેક્ટર? તો કે એનો નાનો એવો કટકો હોય ને, જે 30 સેકન્ડ, 40 સેકન્ડ, 50 સેકન્ડ નો કટકો, એને શું કહેવાય? ટીઝર કહેવાય ને. એ ટીઝર ને પેલા રિલીઝ કરી દે. બરાબર, અને બધી જગ્યાએ છવાઈ જાય ટીઝર. બરાબર, મોટા મોટા બેનર્સ, હોર્ડિંગ્સ બધી જગ્યાએ. બરાબર, એડમાં બધે આવે કે આવું મૂવી આવવાનું છે. થોડા થોડા મહત્વના જે સીન હોય ને, એમાં બતાવી દે આપણને, જેથી આપણને એમ થાય કે આહા, આ તો મજા આવે એવું છે, જઈશું જોવા, જઈશું જોવા, જઈશું જોવા. પછી એ ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો હિટ જાય મૂવી. બરાબર, તો એમ ભગવાન જે છે, કૃષ્ણ તરીકે, રામ તરીકે, નરસિંહ તરીકે, વરાહ તરીકે ભગવાન આવે અને એનું ટીઝર બતાવે આપણને. થોડી થોડી લીલાઓ કરે, થોડા અસુરોને મારે, રાક્ષસોને મારે. બરાબર, તો આ બધું કરે. હવે હકીકત એ લીલાનો પાર્ટ છે ને. બરાબર, ટીઝર બતાવવા માટે આવે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ કેટલા શક્તિશાળી છે, રામ છે એ કેટલા કૃપાળુ છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ કોને કહેવાય, એક પરફેક્ટ પતિ કોને કહેવાય, એક પરફેક્ટ દીકરો કોને કહેવાય. બરાબર, એટલા માટે સમજાવે છે ને. આવીને વારંવાર ટીઝર બતાવે કે જો આવું છે, તમે આવી જાઓ સાકેત ધામ ની અંદર, ઓરિજિનલ જગ્યાએ, જ્યાં કોઈ દુઃખ નથી, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. એટલે ભગવાન આગળ કહે છે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં કે મનુષ્યમાં એ જ મોહ રહિત છે, એ જ વ્યક્તિ પાપોથી મુક્ત છે, જે મને અજન્મ, અનાદિ, સર્વગ્રહ મનોનો સ્વામી તરીકે જાણે. કારણ કે તમે કૃષ્ણને ઓળખો તો તમે આ જગતના મોહમાંથી આપોઆપ મુક્ત થઈ જાઓ. અને જે વ્યક્તિ મોહમાંથી મુક્ત થયો છે, તો એ પાપમાંથી આપમેળે મુક્ત થાય. કારણ કે પાપ આપણને કરાવે કોણ? આપણો મોહ, આપણી ઈચ્છાઓ. બરાબર, મને આ ગમે છે ને મને આ નથી ગમતું, આ મારા છે ને આ મારા નથી. બરાબર, મારા પૈસા, મારું ધન, મારી સંપત્તિ, મારો પરિવાર, મારો સમાજ, મારો તાલુકો, મારો જિલ્લો, મારું રાજ્ય, મારો દેશ, આજ બધી જે વૃત્તિ મારું 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 વાળી જે છે, દેહાત્મ ભાવ, એ જ આપણને શું કરાવે? પાપ, મોહ. તો વ્યક્તિ જયારે કૃષ્ણને જાણે તો એને તો ખબર પડી જાય ને કે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, આ બધું તો કૃષ્ણનું છે, બધી જ જગ્યા કૃષ્ણની છે. બરાબર, તો એ કદાચ ગમે ત્યાં જાય તોય બરાબર એના મનમાં એ જ છે કે આ બધું ભગવાનનું છે, આના ભોગતા ભગવાન છે. તો એવું કોઈ કર્મ નહીં કરે કે જેમાં પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ હોય. તો આપણે 3જા અધ્યાયમાં એક શ્લોક ભણી ગયા, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. કે ભાઈ જે કોઈ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કામ કરે તો એ દરેક કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જાય. તો મોહ રહિત જે વ્યક્તિ થઈ ગયો, એ વ્યક્તિ આપોઆપ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય, કારણ કે કર્મ બંધન એનું તૂટી જાય. કારણ કે એ જાણે છે શું? અરે ભગવાન અજન્મા છે, અરે એનો કોઈ જન્મ નથી. બરાબર, એ જ તો અનાદિ છે, સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. બરાબર, મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો નથી સમજી શકતા. કૃષ્ણને ખાલી એક ઐતિહાસિક પુરુષ, એક સિદ્ધ પુરુષ, ઘણા એમ કે માયાવી છે, ઘણા એમ કે ખાલી એક યોગેશ્વર છે. નહીં, ઇવન ઘણાને હજી એમ જ છે કે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુના અવતાર છે. બરાબર, જો ભાગવતમ ખોલીએ અને આપણે વાંચીએ તો ખબર પડે ને. જે સુખદેવજી તો બહુ ક્લિયરલી લખે છે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, એતે ચાંસ કલા પુંસ, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે ભાગવતમની અંદર. સેમ વસ્તુ બ્રહ્મ સંહિતામાં, સેમ વસ્તુ પદ્મ પુરાણની અંદર. બરાબર, બધી જગ્યાએ બહુ ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. બરાબર, તો ભગવાન એ ક્લિયરલી કહે છે કે એ જ મોહ રહિત થઈ જાય, એ જ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય, મને જાણે. મતલબ આ જગતની અંદર ગમે એટલો સારો માણસ હોય, આચરણ ખૂબ સારું હોય, નૈતિકતાના મૂલ્યો એના ખૂબ સારા હોય, પણ એ વ્યક્તિ કૃષ્ણને નથી જાણતો ને, તો એનામાં કોઈ સારા ગુણ નથી. શાસ્ત્ર એવું કહે છે. બરાબર, કે જે હરિનો ભક્ત નથી, કુતો મહત ગુણ, એની અંદર કોઈ સારા ગુણ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે એ પાપથી મુક્ત નથી ને, પાપથી એ મુક્ત નથી. એની અંદર હંમેશા સ્વાર્થની ભાવના રહેશે. સેન્ટ્રલમાં એ વ્યક્તિ પોતે જ હોવાનો છે. એટલા એ ભગવાન કહે છે. તો વિરલાઓ જે છે એ કૃષ્ણને જાણી શકે છે. મનુષ્યાનામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધ યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેતિ તત્વતઃ. ભગવાન કૃષ્ણને મારે તત્વત જાણવા છે, મારે લેવલ 1 કરવું છે, મારે લેવલ 2 ડિટેલમાં ભણવું છે. પ્રભુજી મારે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું છે, ડિટેલમાં મારે જાણવું છે.
ભગવદ્ ગીતાને મારે ડિટેલમાં જાણવું છે, હું એના માટે ડેડિકેટેડ છું. તો આવા તો વિરલાઓ હશે. તત્વતઃ ભગવાને પોતે આગળ 7મા અધ્યાયમાં કીધું છે. અને જ્યારે કોઈ ભગવાનને જાણશે તત્વતઃ, તો એ વ્યક્તિ આપોઆપ મોહ અને પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે આગળ કીધું ને, દેવતાઓ મારામાંથી આવે છે, તમે બધા મારામાંથી આવો છો. તો આપણામાં રહેલા ગુણ પણ બધા ભગવાનમાંથી જ આવે છે. કયા કયા? તો ભગવાન કહે છે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય, મોહથી મુક્તિ, સમાભાવ, સત્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનો નિગ્રહ, સુખ તથા દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, ભય, અભય, અહિંસા, સમતા, તુષ્ટિ, તપ, દાન, યશ તથા અપયશ, જેઓના વિવિધ ગુણો મારા વડે ઉત્પન્ન થાય છે. સારા કે નરસા બધા ગુણો કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બુદ્ધિ, બુદ્ધિ એટલે જેનાથી તમે સારા સારનો વિવેક કરી શકો. બરાબર. ક્યાંથી આવે બુદ્ધિ? તો એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. તો ભગવાન કે ભાઈ હું છું ને, હું આપવા વાળો છું, ત્યારે તમને શક્ય બને છે. જ્ઞાન, જ્ઞાન એટલે એકચ્યુઅલી જળ અને ચેતનનું જ્ઞાન, એને બે કમ્બાઈન જે જ્ઞાન હોય ને એને જ્ઞાન કહેવાય. આજકાલ જે કોલેજની અંદર, સ્કૂલની અંદર જે જ્ઞાન આપવામાં આવે, માત્ર જળ પદાર્થનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. ચેતન આત્મા વિશે ત્યાં કોઈ ચર્ચા નથી, ત્યાં પરમાત્મા વિશે કોઈ ચર્ચા નથી. એટલે એ જ્ઞાન છે એ અવિદ્યા તરીકે ઓળખાય છે. ખાલી જળનું જ્ઞાન હોય ને, બરાબર, જળ પદાર્થનું, તો એ અવિદ્યા તરીકે ઓળખાય છે, એને અજ્ઞાન તરીકે ઓળખાય છે. પણ જો જળ અને ચેતનનું કમ્બાઈન જ્ઞાન આપવામાં આવે ત્યારે ખરેખર જ્ઞાન તરીકે ઓળખાય છે. નહીતર એ છે અવિદ્યા. બરાબર. તો જ્ઞાન પછી શંકા, ભ્રમણા, ડાઉટમાંથી મુક્તિ. બરાબર. ક્યારે થાય? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક તત્વ જ્ઞાન સમજી લે ને, બધા ડાઉટ એના દૂર થઈ જાય. કમ્પ્લીટ યથાર્થ રીતે જોઈ શકે છે, આંધળી રીતે સ્વીકાર નથી કરતો. બરાબર. ખબર પડી જાય કૃષ્ણ કોણ છે, સૃષ્ટિ કેવી રીતના ચાલે છે, સૃષ્ટિના નિયંતા કોણ છે, સર્જન ક્યારે થાય, પ્રલય ક્યારે થાય, શું કામ આપણો અહીં જન્મ થયો છે, મારા અહીં જન્મનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, હું ફરીથી ક્યાં જઈશ, શું કામ ઋષિ મુનિઓ આટલું બધું તપ કરતા હતા. બરાબર. આ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપણને મળી જાય. શંકામાંથી, ભ્રમણામાંથી મુક્ત થઈ જાય. સહિષ્ણુતા, ભગવાનનો ભક્ત છે, સહિષ્ણુ હોય, ક્ષમાદાની હોય, હંમેશા ક્ષમા ભાવ આપે. બરાબર. કારણ કે એને ખબર છે ને બધા તો કૃષ્ણના બાળકો છે. બરાબર. ક્ષમા આપે. ભગવાને કાલ ના કીધું સાધુ રેવ સમંતવ્ય, ક્યારેક એવું બને ભાઈ કોઈ નાના નાના અપરાધ થઈ જાય તો ક્ષમા આપે. બરાબર. ભગવાનનો ભક્ત છે. બરાબર. એનામાં એક ગુણ હોય છે, સહિષ્ણુતા, ક્ષમા ભાવ, સત્યતા. ભગવાનનો ભક્ત જે છે, બરાબર, એવા ગુણ ભગવાન એની અંદર આપે છે કે હકીકતને યથાર્થ રૂપે રજૂ કરશે. સ્વાર્થ પ્રેરિત અર્થઘટનો નહીં, યથાર્થ એક્ઝેક્ટ જે પ્રમાણે છે. બરાબર. ઘણી વખત સમાજમાં એવું કહેવામાં આવે કે સાચું ત્યારે બોલે જે બીજાને ગમે તો પ્રિય લાગે, એવું નહીં. સત્ય છે સીધું જ આપવું જોઈએ, સત્ય છે ડાયરેક્ટ પીરસવું જોઈએ. બરાબર. પરિસ્થિતિનું ધ્યાન રાખીને, નો ડાઉટ, પણ સીધું પીરસવું જોઈએ. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ છે એ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને હંમેશા સત્ય કહેતા. કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બરાબર. ક્લિયર કટ. કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, દેવી દેવતાઓ કૃષ્ણના અધિકારીઓ છે. તો ભાગવતમાં આજ તો લખ્યું છે વેદવ્યાસજીએ. બરાબર. ઉપનિષદોનો અલ્ટિમેટલી આજ તો સાર છે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. પ્રભુપાદ છડે ચોક કહેતા, ક્લિયર કટ. બરાબર. અને ઇન્દ્રિયોનું નિયંત્રણ. બરાબર. બિનજરૂરી ભોગ વિલાસમાં ઇન્દ્રિયો ના પુરવવી જોઈએ. યોગ્ય જેટલી આપણી જરૂરિયાત છે એટલે પૂર્તિ કરવામાં નિષેધ નથી, એટલું કરી શકીએ આપણે. ઘર પરિવાર લઈને બેઠા હોય તો ઠીક છે. મેં તમને આની પહેલા કીધું હતું કે બે શબ્દ છે, નીડ અને બીજું ગ્રીડ. બરાબર. નીડ એટલે તમારી જે જરૂરિયાતો, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવા માટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે લક્ષ્મીની. બીજું છે ગ્રીડ. ગ્રીડનો કોઈ અંત નથી ને? છે કોઈ અંત? લોભનો કોઈ અંત છે? બિલકુલ નથી. તો આ બે વસ્તુનો ડિફરન્સ સમજવું જોઈએ. બરાબર. અને ભગવાનને જાણીએ તો આ ગુણ બધા આવે આપણને. મનનું નિયંત્રણ, મનો નિગ્રહ, મનને નિરર્થક વિચારોથી નિગ્રહ કરવો જોઈએ, ભગવાન ના પાડે છે. બરાબર. સતત આપણા મનમાં એક જ વિચાર ચાલતો હોય, કેવી રીતના હું વધારે પૈસા કમાઉં, આના વિચારો હંમેશા વધારે મનમાં ફરતા હોય છે. તો મૂળભૂત જરૂરિયાતો ઠીક છે, બરાબર, પણ પછી ખરેખર જે આપણી આત્માની જે મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે ને એ જાણવામાં મન લગાડવું જોઈએ. શાસ્ત્ર વાંચવા જોઈએ, સંતજનોના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, સત્સંગ કરવો જોઈએ, ગુરુજનોના ચરણોમાં બેસીને શાસ્ત્ર સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તો જરૂરથી મન છે એ નિયંત્રણમાં આવે. સુખ અને દુઃખ. બરાબર. આગળ કહે છે સુખ એટલે ભક્તિમાં
આવવા માટે, આગળ વધવા માટે જે ખરેખર સગવડ ભર્યું હોય ને, આને સુખ કહેવાય. પછી આપણને ભલે કદાચ એ અગવડ ભર્યું લાગતું, જેમ કે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, આપણને તો અગવડ ભર્યું જ લાગે છે. આપણને થોડું ગમે સવારમાં કઈ 4 વાગે ઉઠવાનું, તમે કહો તો, પણ ખરેખર એ બ્લિસ છે, ખરેખર એ પરમાનંદ છે. જે લોકો મહિનાઓથી વર્ષોથી મંગલા આરતી રોજ કરતા હોય, એને તમે પૂછો કે એક દિવસ મંગલા આરતી ચૂકાઈ જાય તો એ જયારે 7 વાગ્યા પછી ઉઠે, 8 વાગ્યા પછી ઉઠે, પછી એની મનોદશા શું હોય, તમે એને પૂછો તો જ ખબર પડે. અને આ વસ્તુ હું અહીંથી ગમે એટલું મોઢા ફાડીને બોલું એનો મતલબ નથી. આ વસ્તુ એવી છે કે આનું રિયલાઇઝેશન કરવાનું, આ વસ્તુ તમારે પોતે રિયલાઇઝેશન કરવી પડે કે એક દિવસે મંગલા આરતીમાં ઉઠાય નહીં, મંગળ દર્શન ના થાય તો મનોસ્થિતિ શું હોય, અનુભવ કરી જો. થોડા દિવસ મંગલા આરતીમાં આવો, રેગ્યુલર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, 16 માળા કરો, બરાબર, અને પછી જો શું થાય, બરાબર. તો એ ખરેખર સુખ છે, બરાબર. દુઃખ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે જે કઈ અગવડતા ભર્યું લાગે ને, ભલે એ આપણા માટે સગવડતા ભર્યું હોય, પણ ખરા અર્થમાં તો એ દુઃખ છે. આ સુખ દુઃખ ની આ ઓરિજિનલ વ્યાખ્યા છે, આપણા માટે નહીં, કૃષ્ણ માટે, બરાબર. આના પછી જન્મ, બરાબર. આમ તો આત્મા માટે કોઈ જન્મ નથી, આત્મા માટે કોઈ મૃત્યુ નથી, બરાબર. ભવ એટલે કે જન્મ. આપણે બધા એક રોગથી હંમેશા ગ્રસિત છીએ, એને કહેવાય ભવ રોગ. આપણે બધા, આપણને એમ થાય કોરોના મોટો રોગ છે. હું એમ કહું સૌથી મોટો રોગ આ સંસારની અંદર હોય એ રોગનું નામ છે ભવ રોગ. ભવ એટલે અહીં ફરીથી જન્મ લેવો, બરાબર. સૌથી મોટી બીમારી છે. રિપીટ અહીંયા આવવું ને, આનાથી મોટી કોઈ બીમારી નથી. કારણ કે રિપીટ આવો ને પછી બીજી બધી બીમારી તમને પકડે છે, બરાબર. ત્યાં સુધી ક્યાં તમને, તમે શરીર લ્યો તો માથાકૂટ છે ને કોરોના વાળી મગજમારી. નવો કોરોના પાછો જો અત્યારે ચાલુ થઈ ગયો છે, અલગ અલગ સિટીઓમાં આંકડા, બરાબર, ગવર્મેન્ટ આપવાનું ચાલુ કરી દીધું છે, બરાબર. તો ખરા અર્થમાં જે રોગ છે તો કયો રોગ છે? ભવ રોગ. આપણે બધાએ ભવ રોગમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ, બરાબર. અને આગળ નિર્ભયતા, બરાબર. અભયમ ક્યારે આવે? અભયમ 16મા અધ્યાયમાં તમે જોશો તો અભયમ ભગવાને કીધું છે, બરાબર. ત્યારે કૃષ્ણ ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય ત્યારે અભયમ આવે ને. બાકી તો આપણા બધા એમાં ભય છે, ભવિષ્યની ચિંતા છે, સતત આપણે ટેન્શનમાં છે. ભક્તો ચિંતામાં નથી હોતા, બરાબર. કોઈ ટેન્શન નથી હોતું, કારણ કે એનું ગોલ ભગવાને સ્વયં નિશ્ચિત કરેલો છે. શું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ભયમાં તો આપણે એટલા માટે હોય, પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે કે આપણે માયામાં હોય ને ત્યાં સુધી આપને ભય લાગે. જ્યારથી આપણે માયાની બહાર નીકળી જાય ને તો ભયમાંથી પણ બહાર નીકળી જાય. એના પછી ગુણ આવે અહિંસા. હિંસા એટલે બીજાને દુઃખ કે કષ્ટ આપવું, બરાબર, તો ના આપવું જોઈએ, એને અહિંસા કહેવાય. આ ગુણ ભગવાન તરફથી આવે છે, બરાબર. અને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવા માટે, એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત નો પ્રચાર, બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવું, એને પણ અહિંસા કહેવાય. એ ના આપો તો તમે હિંસા કરી રહ્યા છો, કારણ કે તમે જાણી ગયા ને કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, પણ તમે બીજાને નથી કહેતા, મતલબ તમે હિંસા કરી રહ્યા છો. તમે ખાલી તમારું પોતાનું જ કર્યું. સમતા, એના પછીનો ગુણ છે રાગ દ્વેષથી મુક્તિ, બરાબર. ભક્તિમાં જે પ્રતિકૂળ છે એનો પરિત્યાગ કરો, અનુકૂળ છે એનો સ્વીકાર કરો, સમતા, બરાબર. એના પછી આવે સંતોષ. હમણાં આપણે વાત ના કરી, નીડ અને ગ્રીડ. સંતોષ, અન્ય આવશ્યક જે દુનિયાવી વસ્તુઓ છે એકત્રિત કરવામાં ભગવાનના ભક્તોને કોઈ ઉત્સાહ હોતો નથી, બરાબર. એ હંમેશા ભગવત કૃપાથી જે કઈ મળે એની અંદર એ સંતુષ્ટ હોય છે. એના પછી આવે છે તપશ્ચર્યા. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, સ્નાન કરવું, બરાબર, બધા વિધિ વિધાનો એને ફોલો કરવા, બરાબર. તો આ કષ્ટ ભગવાનનો ભક્ત સ્વેચ્છાથી સહન કરે. વૃંદાવનમાં જાવ તો મેં તમને વાત કરી હતી ને કે 2:30 વાગે ઉઠી જાય, બરાબર. ગમે એવો શિયાળો હોય, ઉનાળામાં વૃંદાવનની અંદર સૌથી વધારે ટેમ્પરેચર ડાઉન જાય અને ટેમ્પરેચર હાઈ પણ એટલું જાય. મતલબ ઋતુનું જે પરિવર્તન છે વૃંદાવનની અંદર એક્સ્ટ્રીમ હોય છે. ઠંડી તો કે એક્સ્ટ્રીમ હોય છે, બરાબર. તાપ તો કે એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઉપર હોય છે, બરાબર. વૃંદાવનમાં એટલી બધી ઠંડી પડે, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે જયારે એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનમાં હોય ને તો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં માળા કરવા માટે એક આંગળી આપણે બહાર રાખીએ ને, એ આંગળી બહાર રાખવી મુશ્કેલ પડતી હોય છે, બરાબર. એટલી ઠંડી પડે. છતાં પણ ભક્તો બરાબર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને તમે જોશો ભક્તિ વેદાંત માર્ગ, બરાબર, ત્યાં દોડતા હોય, ફોરેનર દોડતા હોય. વિચાર તો કરો, આપણે તો ઠીક છે, બરાબર, પણ જે ફોરેનર હોય, વિદેશી લોકો હોય, માતાજીઓ પ્રભુજીઓ હોય, પગમાં ચપ્પલ ના હોય, ખાલી ઉતરી વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય, ઉપર ધોતી હોય અને દોડતા હોય.
ભાગીને જતા હોય કૃષ્ણને મળવા માટે. આ તપશ્ચર્યા છે. આવું આપણને કેદી થશે? બરાબર. તો જયારે આપણા જાય ધામમાં આવા ભક્તોનો સંગ કરીએ તો આપણામાં આ બધા ગુણો આવે. બરાબર. અને એના પછી આવે ખ્યાતિ. એના પછી એની પેલા એક રહી ગયું દાન. બરાબર. તો ઉત્તમ હેતુ માટે કમાણીનો શાસ્ત્ર તો એવું કે છે 50% ભાગ દાન કરવું જોઈએ. ઉત્તમ હેતુ. હવે ઉત્તમ હેતુ એટલે સૌથી ઉત્તમ હેતુ છે કૃષ્ણ ભાવના મૃતનો પ્રચાર કરવો. આનાથી ઉત્તમ હેતુ બીજું કઈ નથી. કારણ કે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં જન કલ્યાણ હોય તો સૌથી મોટું જન કલ્યાણ 18મા અધ્યાયમાં કીધું કે મારા અને અર્જુન વચ્ચે જે સંવાદ છે એનો જે પ્રચાર કરશે એનાથી પ્રિય કોઈ હતો નહીં, કોઈ છે નહીં, કોઈ થશે નહીં. ભગવાને એવું ના કીધું કે મને યોગી બહુ પ્રિય છે, તપસ્વી પ્રિય છે, દાની મને પ્રિય છે, કે હિમાલયમાં એક પગ ઉભો રહી જાય તો મને પ્રિય છે, વેદોના શ્લોકો પાકા કરીને આવે તો મને પ્રિય છે. કૃષ્ણ એમ કીધું કે આ પ્રચાર કરે ભગવદ્ ગીતાનો, આનાથી મને કોઈ પ્રિય હતો નહીં, છે નહીં, થશે નહીં. તો આ સૌથી મોટું જલ કલ્યાણ તો આ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ઉદ્દેશ્યનો પ્રચાર કરવો. તો આમાં દાન કરવું જોઈએ. અને આજે એકાદશી છે, યોગ્ય દિવસ છે, એટલે હું તમને આજે સજેસ્ટ કરું છું કે આજના દિવસે જરૂર તમે લોકો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જે આંદોલન આજે ચાલી રહ્યું છે એની અંદર તમે થોડું દાન કરો. બરાબર. આપણી આ યુટ્યુબની લિંક, ઝૂમ, આ બધું પેઇડ વર્ઝન છે. બરાબર. ભગવાને તમને શક્તિ આપી હોય તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી, સુદામા સેવાથી શરૂઆત કરી દો. દાન આપવું જોઈએ. બરાબર. સર્વોત્તમ ઉદ્દેશ્ય માટે હંમેશા દાન આપવું જોઈએ. બ્રાહ્મણને દાન કરવું જોઈએ. બરાબર. વેદોની આજ્ઞા પ્રમાણે જે બ્રાહ્મણ વ્યવહાર કરતો હોય, બરાબર, એ બ્રાહ્મણને જરૂરથી દાન આપવું જોઈએ. કારણ કે બ્રાહ્મણો પાસે આશા રાખવામાં આવે છે કે સંપૂર્ણ જીવન બ્રહ્મ જિજ્ઞામાં એ પસાર કરે. બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ. બરાબર. બ્રાહ્મણ જો કમાવા ના જાય, શાસ્ત્ર પ્રમાણે એવું છે, બ્રાહ્મણ નોકરી ના કરે. બ્રાહ્મણ કોઈની ઘરે જઈને નોકરી ના કરી શકે. કારણ કે બ્રાહ્મણને એ વેદ આજ્ઞા નથી. બ્રાહ્મણ છે એ શાસ્ત્રો વાંચે અને બીજા બધાને જ્ઞાન આપે, લોકોને કૃષ્ણ ભાવનામૃત તરફ લઈ જાય. બરાબર. તો બ્રાહ્મણને દાન આપવું જોઈએ. બીજું, સંન્યાસી બ્રહ્મચારીને દાન આપવું જોઈએ. કારણ કે ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આપણા મંદિરની અંદર, બરાબર, હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન છે ત્યાગ કરી અને ઇસ્કોન બેંગલુરુના મંદિરમાં બેઠા છે. અને ત્યાં બેઠા બેઠા આ બધી પીપીટીઝ ના બધું ગાઈડન્સ, દર શનિવારે લેંગ્વેજ લીડરની મીટિંગ અમારી બધાની થાય તો દર શનિવારે પ્રભુજી કંઈક નવું નવું લઈ આવે કે આપણે આમ કરીએ તો પ્રચાર સારો થાય, આમ કરીએ તો આમ થાય. બરાબર. નવા નવા કોર્સિસ કેવી રીતના લાવવા, સતત કન્ટિન્યુઅસ એ વિચારમાં છે કે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કેવી રીતના કરી શકું. તો આપણે, બરાબર, ત્યાં દાન કરવું જોઈએ. બ્રહ્મચારીઓ માટે, બ્રાહ્મણો માટે, વૈષ્ણવો માટે. બરાબર. આજે અન્નદાનનું ખૂબ મહત્વ છે. અન્નદાન જરૂરથી કરવું જોઈએ. બરાબર. ગૌ સેવા માટે દાન કરવું જોઈએ. અને આ બધા જ વસ્તુની લિંક તમને આજે આપશે ચેટ બોક્સની અંદર, તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર. તો એકાદશી છે તો તમે લોકો જરૂર પ્રયત્ન કરજો. કારણ કે ભગવાન સ્વયં કહે છે દાન કરવું જોઈએ. બરાબર. એના પછી આવે ખ્યાતિ, યશ. બરાબર. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે ખરેખર કોઈ વ્યક્તિ યશસ્વી તો ત્યારે કહેવાય કે જયારે ભગવાનનો મહાન ભક્ત બને. બાકી ગમે એ કરો ભૂલી જાય. 1000 વર્ષ પહેલા રામાનુજાચાર્ય થઈ ગયા, આજે પણ એટલું સન્માનથી નામ લેવામાં આવે છે. બરાબર. આની પેલા 1000 વર્ષ પહેલા કોઈ રાજા મહારાજા થયા હોય તો એનું સન્માનથી એટલું નામ લેવા ના આવે. બરાબર. એને કોઈ દંડવત પ્રણામ ના કરે એના શ્રી વિગ્રહ જોઈને, કે બરાબર એની મૂર્તિઓ ના થાય, એના વિગ્રહો સ્થાપિત ના થાય. પણ રામાનુજાચાર્યના વિગ્રહ છે. બરાબર. તમે જાઓ હૈદરાબાદની અંદર, હમણાં 1000 વર્ષ પૂરા થયા, વિશાળ, બરાબર, એમના મૂર્તિ એસ્ટાબ્લિશ થઈ. બરાબર. તો આજે પણ લાખો લોકો એને જોઈને દંડવત પ્રણામ કરે. મધ્વાચાર્ય 800 વર્ષ થઈ ગયા, આજે પણ લાખો લોકો પ્રાજકા જાય, દંડવત પ્રણામ કરે. બરાબર. તો એટલે મહાપ્રભુ કહે છે કે જયારે કોઈ ખરા અર્થમાં મહાન ભક્ત બને ને ત્યારે એ વ્યક્તિ યશસ્વી કહેવાય, કે એ લાખો વર્ષ સુધી એનો યશ ફેલાય. આજે પણ આપણે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરીએ છીએ ને, રામચંદ્રજી કરતા વધારે મંદિરો હનુમાનજીના હશે. હશે કે નહીં? શેરીએ ગલીએ નાની ડેરી હનુમાનજીની હોય ને હોય. બજારમાં જાઓ કેટલા બધા હનુમાનજીના મંદિરો આવે. બરાબર. કેટલી બધી હનુમાન ચાલીસા એના પાઠ થતા હોય, હનુમાન ચાલીસાના પાઠ થાય, લોકો શનિવારે હાલીને દોડીને જતા હોય હનુમાનજી પાસે. તો આ છે સાચો યશ. હવે હનુમાનજી આવ્યા ને કેટલો વર્ષ થયા હશે તમે વિચાર તો કરો. બરાબર ને? આપણે કાલ ભણી ગયા છીએ ને. બરાબર. આની પેલા આ અત્યારે કળિયુગ છે, એની પેલા આખો દ્વાપર, એની પેલા તો ત્રેતા. તો ત્રેતામાં હનુમાનજી મહારાજ આવે. તો અત્યાર સુધી એનો યશ ફેલાયેલો છે ને. એવું નથી કે એમાં કઈ ઓછું થયું હોય, એ યશમાં કઈ કમી થઈ હોય એવું નહીં. ઉત્તરોત્તર કેવું થાય છે? એ યશ
વધતો જાય છે ઉત્તરોત્તર ધીમે ધીમે. તમે જોવો તો મોટા મોટા મંદિરો બંધાતા જાય છે ને. ઓકે, તો આ છે ખરા અર્થમાં યશ. તો ભગવાન હવે આગળના શ્લોકમાં આ પેલા કીધું ગુણ બધા મારામાંથી આવે. હવે ભગવાન એમ કહે છે છઠ્ઠા શ્લોકમાં કે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે રહેલા 4 અન્ય મહર્ષિઓ. 4 એટલે કયા? બ્રહ્માજીના 4 પુત્રોની વાત કરે છે, નામ લખ્યા છે, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. સપ્તર્ષિઓના નામ પણ આયા છે, અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. તો 7 ઋષિ, 4 કુમાર અને મનુ. મનુ કેટલા છે? 14. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા જ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, આ બધાને મેં જન્મ આપ્યો છે. અને વિભિન્ન લોક, અલગ 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 બ્રહ્માંડ છે, એની અંદર 14 લોક છે. બરાબર, વિભિન્ન અલગ અલગ લોક છે. આ બ્રહ્માંડમાં 14 લોક, આ બ્રહ્માંડમાં 14 લોક. બરાબર, એના સિવાય 28 પ્રકારના નર્ક પણ છે. બરાબર, તો આ ભગવાન કહે છે કે વિભિન્ન લોકમાં વસનારા બધા જ જીવો આમાંથી આવે છે. કોઈ આપણે શીખડાવી દીધું ડાર્વિન ઉત્ક્રાંતિ વાત કે આપણે બધા વાંદરામાંથી આવ્યા. બરાબર, તો વાંદરો હતો ને પછી પૂછડું નાનું થઈ ગયું, ધીમે ધીમે વાંદરામાંથી માણા બની ગયા. આદિ માનવ હતા ને આ હતા તે હતા. બરાબર, પણ એના કોઈ પુરાવા છે? કોઈ પુરાવા નથી. બરાબર, એ એક હાઇપોથિસિસ છે. હાઇપોથિસિસ એટલે કલ્પના. બરાબર, માત્ર કલ્પના છે. ડાયનોસોર હતા 8 થી 2 કરોડ વર્ષ પહેલા, 20 કરોડ વર્ષ પહેલા. ક્યાં લખ્યું છે કોઈ શાસ્ત્રમાં? કોઈ પુરાવા છે? નહીં, જસ્ટ હાઇપોથિસિસ, માત્ર કલ્પનાઓ કરેલી છે. પણ આ તો શાસ્ત્રમાં ડોક્યુમેન્ટેડ છે. શાસ્ત્રમાં ડોક્યુમેન્ટેડ છે. બરાબર, રામચંદ્રજી ત્રેતા યુગમાં આવ્યા તો આજે પણ રામ સેતુ છે. આજે પણ ભારત અને લંકાની વચ્ચે રામ સેતુ હોય જ છે. તમે જોઈ શકો છો રૂબરૂ જઈને આજે પણ. બરાબર ને, કૃષ્ણચંદ્ર આવ્યા દ્વાપર યુગમાં 8 થી 5000 વર્ષ પહેલા, તો આજે પણ એમની લીલાસ્થલીઓ હયાત છે. બરાબર, તો એવું નથી કે ભાઈ આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા. એટલે કૃષ્ણ ક્લેરિટી આપવા માંગે છે ભાઈ એવું નથી. બરાબર, એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીથી લઈને આપણું જે આનુવંશિક આપણે જે રીતના આવ્યા ભગવાન એનું વર્ણન કરે છે, જેથી આપણે ગોટાળે ના ચડી જાય. બરાબર, મૂળ જીવાત્મા છે બ્રહ્મા છે, બ્રહ્માથી આપણે બધા આવ્યા છીએ. 4 કુમાર છે, 7 ઋષિઓ છે, 14 મનુઓ છે. જો સ્વયંભુ મનુ, સ્વરોચિસ મનુ, ઉત્તમ મનુ, તાપસ મનુ, રૈવત મનુ, ચક્ષુષી મનુ. બરાબર, અત્યારે હાલના જે મનુ છે એનું નામ છે વેવસ્વત મનુ. બરાબર, સાવરણી મનુ, દક્ષ સાવરણી મનુ, બ્રહ્મા સાવરણી મનુ, ધર્મ સાવરણી મનુ, રુદ્ર સાવરણી મનુ, દેવ સાવરણી મનુ, ઇન્દ્ર સાવરણી મનુ. બરાબર, તો જ્યારે પણ ભગવાનને જરૂર લાગે કે કોઈ એવો જીવ પ્રાપ્ત થાય છે તો ભગવાન એને મનુ તરીકે બરાબર નિયુક્ત કરતા. મનુ એ એક પોસ્ટ છે. મનુ મહારાજ છે શું છે? પોસ્ટ છે. જેમ બ્રહ્માજીની પોસ્ટ છે એમ મનુ મહારાજની એક પોસ્ટ છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ બધા જ મારામાંથી આવ્યા છે. બરાબર, અને તમે બધા આનામાંથી આવ્યા છો. બરાબર, તો આમાં કઈ કન્ફ્યુઝન ના હોવી જોઈએ ને. બરાબર, શાસ્ત્ર છે આપણી માં છે, અને આપણી માં આપણને કે આપણા પિતાજી કોણ, એમ શંકા ના હોવી જોઈએ ને. આપણી માં આપણને કહી શકે કે ભાઈ આ તારા પિતાજીનું નામ આ છે. બરાબર, અને સૌથી ઓથેન્ટિક સ્ત્રોત છે આપણી માં. આપણને આપણા આધાર કાર્ડમાં તો વિશ્વાસ છે. બરાબર, કે આપણા નામની પાછળ આપણા પપ્પાનું નામ છે કે મારા પપ્પા છે. આપણે કોઈ ડીએનએ કરાવવા ગયા છીએ? બરાબર, કે નહીં પપ્પા છે કે નહીં? કીધું ભાઈ માએ કીધું આધાર કાર્ડમાં લખેલું છે આજ મારા પપ્પા છે, સિમ્પલ. તો આધાર કાર્ડમાં વિશ્વાસ હોય તો ભગવદ્ ગીતામાં શું કામ વિશ્વાસ નથી? ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો પિતા છું. બરાબર, તો આપણને આપણી 8મી પેઢીના દાદાનું નામ આવડતું હોય, આપણે જોયા જ દાદા ઘણા આવડતું હશે. 5મી પેઢી 6ઠી પેઢીનું નામ તો ઘણા ના આવડતા હોય. 8મી પેઢીના કદાચ હજી ના આવડે, ભૂલાઈ ગયા હોય. આપણને તો આપણી 10મી પેઢીના દાદાનું નામ નથી આવડતું. આવડે છે 10મી પેઢી, 20મી પેઢીના દાદાનું નામ આવડે તમને લોકોને? કોઈ છે ભાઈ આમાંથી આ મને 20મી પેઢીનું નામ આવડે છે? કદાચ ઓલા બારોટના ચોપડે જાવ તો કદાચ મળે તો મળે. એ મને લાગતું નથી 20 પેઢીના કદાચ રેકોર્ડ ક્યાંય હોય, કદાચ મળી જાય. બરાબર, પણ આપણને બારોટના ચોપડા ઉપર વિશ્વાસ છે. તમે હરિદ્વાર જાઓ ને તો બધાના બારોટ ત્યાં જુદા જુદા હોય, ગંગા નદીના કિનારે બેઠા છે. તમે તમારી કાસ્ટ કહો ને તો એ ચોપડો ખોલે. નરસિંહ મહેતા એકવાર અમે ગયા હતા ને હરિદ્વાર, તો ત્યાં બારોટ હતા, તો એ બતાવતા હતા. નરસિંહ મહેતા સુધી અમને બતાવ્યું. આજથી નરસિંહ મહેતા 500 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા ને, તો એની પાસે નરસિંહ મહેતા સુધીનો રેકોર્ડ હતો કે નરસિંહ મહેતા એના બાળકો માટે શું લખાવીને ગયા છે. બરાબર, તો એ રેકોર્ડ અમારી પાસે છે. તો બારોટના ચોપડે આપણને વિશ્વાસ છે કે હા એ બરાબર છે, પણ ભગવાનનો ઓરિજિનલ જે બારોટ તો આ છે, બ્રહ્માજી ઓરિજિનલ બારોટ છે, જે આપને લખીને ગયા છે તમારા કોણ છે પિતા, એમાં વિશ્વાસ નથી. બરાબર, એટલે ભગવાન અહીં કહે છે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.
આપણે આમના બાળકો છે, ગોટે નહીં ચડવાનું. બરાબર. હવે જો આ બધી વસ્તુઓ પર વિશ્વાસ હશે, જે અત્યાર સુધી ચર્ચા થઈ, તો ભગવાન કહે છે એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ સો અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય, કયું ઐશ્વર્ય આગળ કીધું એ, કે બધા તમે મારામાંથી આવો, તમારા બધા ગુણ મારામાંથી આવે, બધા દેવી દેવતાઓ મારામાંથી આવે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો સ્વામી હું છું, હું તો અજન્મા છું, હું તો અવિનાશી છું. આ બધી ચર્ચા થઈ ને અત્યારે 6 શ્લોકમાં. બરાબર. અને આગળ પણ થઈ છે 7મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે આ મારું ઐશ્વર્ય, આ જે યોગ છે, આમાં કોઈને જો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો એને મારી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. નહીતર ના. તમને કૃષ્ણમાં જ શ્રદ્ધા નથી, તમે એવું કહો છો કૃષ્ણ તો ઐતિહાસિક પુરુષ છે, તમે કેવી રીતના ભગવદ ગીતા સમજી શકવાના છે? બરાબર. પેલા તો તમને ખરેખર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, આશ્વસ્ત તમે હોવા જોઈએ કે કૃષ્ણ અહીંયા જે કઈ કહે છે એ સંપૂર્ણ સત્ય છે. અહીંયા વેદવ્યાસજી જે લખે છે એ સંપૂર્ણ સત્ય છે. અને જયારે આવું તમને ખ્યાલ આવી જાય ને, તો પછી તમે એની નીચે કોઈને શરણાગત નહીં થાવ. તમને માન સન્માન હશે, અપાર માન હોય શિવજી પ્રત્યે, બરાબર, અપાર શ્રદ્ધા હોય દેવી દેવતાઓમાં, માન હોય, બરાબર, એમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા હોય, પણ ભક્તિ તો ભક્તિ કૃષ્ણની થાય, નામ જપ કૃષ્ણનું થાય, શરણાગત કૃષ્ણને થવાય. જેમ એક સ્ત્રી લગ્ન કરીને સાસરીએ જાય તો માન બધાને આપે, સેવા પણ કરશે, બરાબર, સસરા માટે રસોઈ બને, સાસુ માટે પણ રસોઈ બને, નાનો દિયર હોય, નાની બરાબર નણંદ હોય, એના માટે પણ થાય. ઇવન મામા મામી રિલેટિવ આવશે ને જયારે હસબન્ડના, એના માટે બધું કરશે ને, બરાબર, પગે લાગશે, બધા વડીલોને બધું કરશે. પણ પ્રેમ કોના માટે છે? પ્રેમ તો ડેડિકેટેડ ટુ હસબન્ડ, પતિ માટે પ્રેમ છે. એમ આપણો જે પ્રેમ છે એ કોના માટે હોવો જોઈએ? આપણા પતિ માટે. આપણા પતિ કોણ? તમારા મારા બધાને એક પતિ છે. કોણ? એનું નામ છે કૃષ્ણ. કારણ કે પુરુષ એક જ છે. આ જે કોથરો પહેરાયો છે પુરુષનો ને, બરાબર, એ તો ભ્રમ છે, માયા દ્વારા આપેલું. ખરેખર આપણે પુરુષ કોઈ અહીં છે નહીં આ જગતની અંદર. પુરુષ એક જ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. બરાબર. પરમ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો આ જયારે તમને ખબર હોય ને, તો નીચે તમે કે પછી શરણાગત ના થાવ. બરાબર, ભાઈ કૃષ્ણ જ છે ને, પછી પતી ગયું. સુપ્રીમ પર્સનાલિટી, બરાબર, ભગવાન છે. એ પછી આપણે એના શરણે જાય, બીજા કોઈના પછી શરણે જાય નહીં. બરાબર. એટલા એ ભગવાન કહે છે કેવો યોગ પ્રાપ્ત થશે? અવિકલ્પેન, જેમાં કોઈ વિકલ્પ ના હોય. 3 શબ્દ ભગવદ ગીતામાં આવે છે ભગવાનની કેવી ભક્તિ કરવી જોઈએ એના માટે. કયા 3 શબ્દ કહો? પેલું બોલો. અવિકલ્પેન, અહેતુકી નહીં, અહેતુકી નહીં. હજી કહો. નહીં. નૈષ્ઠિકી. કેવું? નૈષ્ઠિકી પણ નહીં. અનન્ય. 3 શબ્દ છે. કારણ કે આ શબ્દને અનુકૂળ શબ્દ હું તમારી પાસે માંગુ છું. બરાબર. અહેતુકી છે, પણ આ શબ્દને અનુકૂળ શબ્દ 3 એવા પરફેક્ટ શબ્દ છે કે અનન્ય, અવ્યભિચારિણી અને અવિકલ્પેન. આ 3 શબ્દનો અર્થ એક જ થાય. અનન્ય એટલે અન્ય કોઈની નહીં, માત્ર કૃષ્ણ. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ના કોઈ. અવિકલ્પેન એટલે વિકલ્પ બીજો કોઈ નથી. તમે મને ગયા રવિવારે પૂછતા હતા, હું ફરી તમને યાદ દેવડાવી દઉં. તમે મને કહેતા હતા કે ભગવાન કોણ? બરાબર, કે પ્રભુજી કોની પૂજા કરવાની? તો અહીંયા કૃષ્ણ તમારી પાસે આવી ડિમાન્ડ કરે છે. હવે તમે વાંચી લો. અવિકલ્પેન છે જય શ્રી બા પરમાર માતાજી, રીટાબા માતાજી, બરાબર. તો એનો આન્સર છે અવિકલ્પેન. અને અવ્યભિચારિણી ત્રીજો શબ્દ છે. કેવી ભક્તિ હોવી જોઈએ ભગવાનની? અવ્યભિચારિણી. બરાબર. તો ભગવાન આ કહે છે કે આવી ભક્તિ ત્યારે પ્રાપ્ત થશે જ્યારે તમને વિશ્વાસ હોય, નહીતર નહીં. બરાબર. અને જો વિશ્વાસ હશે ને, તો ભગવાન તમને આ ચતુશ્લોકી ગીતાના પછી જે શરૂઆત થાય, ભગવાન એ સમજાવવા માટે તમારા હૃદયમાં જ્ઞાન આપશે. 4 શ્લોક એવા છે કાની અંદર બધું છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. ભગવાન અહીંયા કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. આ પહેલો શ્લોક છે એ ભગવાનની ઓળખાણ છે, ભગવાન માટે, કૃષ્ણ માટે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું જ
પ્રભવો મેં પ્રગટ કર્યું છે. ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, બધું જ વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. અને મત સર્વમ પ્રવર્તતે, આ બધું જે કઈ છે સર્વ મત મારા કારણે પ્રવર્તતે, ચલાયમાન છે. ઓટોમેટિક નથી ભગવાન કે આની પાછળ મારી એક શક્તિ છે. હું આ બધું કરું છું મારા દ્વારા. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, જો ભગવાન આ હાથમાં લાકડી લઈને ઉભા છે, બરાબર ને, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપમાં. અને આ તમે જો નીચે પ્રથમ પુરુષ અવતાર પ્રગટ થયા મહાવિષ્ણુ, અને આ બ્રહ્માંડો પ્રગટ થયા, એમાં થોડું નિરખીને જોવો તેમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. તો ભગવાન કે ભાઈ આ બધું હું કરું છું, લાકડી લઈને ઉભા છે, જોવે છે બધા બરાબર કરો છો કે નહીં, કામ બધું બરાબર કરજો. બરાબર, હું અહીં વૃંદાવનમાં બીઝી છું મારા મિત્રો સાથે, પણ તમે બધું બરાબર કરજો. એટલે ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ મત સર્વમ પ્રવર્તતે. બરાબર, ઇતિ મત્વા, આવું કોઈ જાણી લેશે ને ભાઈ કૃષ્ણમાંથી બધું આવે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, ઇતિ મત્વા, આ મતને કોઈ જાણી લે તો પછી શું કરે? જાણીને શું કરવાનું? ભજનતે મામ, કૃષ્ણ કહે મારી ભક્તિ કરે, ભજન, મારું ભજન કરે, મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય, તો ભગવાન કે એ બુધા ભાવ સમન્વિતા, મતલબ એ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે. એ વ્યક્તિ બુધા ભાવ સમન્વિતા, એ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે. કે ભાઈ બધું તો કૃષ્ણમાંથી આવે છે. મટીરિયલ વર્લ્ડ, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, વૈકુંઠ, ગોલોક, બધું કૃષ્ણમાંથી આવે છે. આટલું કોઈ જાણી લે ને, બરાબર, અને જો ભગવાનની ભક્તિમાં પોરોવાઈ જાય તો ભગવાન કે એ બુધા ભાવ સમન્વિતા, એ વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી છે. એક્ઝેક્ટ 9 વાગ્યા છે, મને આજ યાદ આવી ગયું છે બ્રેક લેવાનું. બરાબર, તો 9:05 તમારે કીર્તન ફિનિશ કરવાનું છે. કોણ છે? સમયનું ખાસ ઉર્મિલા ધ્યાન રાખજો. માતાજી. 9:05 જેવી ડિસ્પ્લેમાં દેખાય તમારે કીર્તન, ત્યાં સ્ટોપ કરવાનું છે. ઉર્મિલા હરે માતાજી, કૃષ્ણ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વંશી બોલ. શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ, ભક્ત સેવા પરમ સિદ્ધિ, પ્રેમલથી તારમૂલ, માધવતી ભક્તિ જનની જતન પાલન કરી, કૃષ્ણ વસતી બોલી પરમ આદરે બોલી, ગૌરયામાર જે સબ સ્થાને કરલ ભ્રમણ રંગે, તે સબ સ્થાન હેરી ભામી પ્રણય ભક્ત સંગે, મૃદંગ વાદ્ય સુનિતે મન અવસર સદાયાતે, ગૌરવિત કીર્તન સુની આનંદ હૃદય નાથે, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ, યુગલ મૂર્તિ દેખિયા મોર પરમ આનંદ હોય, પ્રસાદ સેવા કરીતે હય સકલ સેવ સકલ પ્રપંચ જય, જે દિન ગૃહે ભજન દેખી ગૃહે તે ગોલોક ભાય, ચરણ સીધો દેખિયા ગંગા સુખ સસીમા પાય, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ, તુલસી દેખી ચુડાય પ્રાણ માધવ તોષણી જાની, ગૌર પ્રિય શાપ સેવની
જીવન સાર્થક માની ભક્તિ વિનોદ કૃષ્ણ ભજને અનુકૂળ પાય જા પ્રતિ દિવસે પરમ સુખે વિકાર કરે શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ ભજન અનુકૂલ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ સર્વને હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સુંદર કીર્તન છે શ્રીપાદ ભક્તિનો ઠાકોરજીનું, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ. સરસ છે. માધવ તિથિ આ એકાદશીને કહેવામાં આવે છે, બરાબર. માધવ તિથિ ભક્તિ જનની જતન પાલન કોરી. આ માધવ તિથિ છે, એકાદશી છે, આજે ભક્તિ જનની છે. જો આજે ભક્તિમાં આપણે એટલા ના આગળ આવ્યા હોય, ના રુચિ થતી હોય, તો આજના દિવસે પ્રાર્થના કરો, બરાબર. આ બ્રહ્માંડ ની અંદર રહેલા સમસ્ત વૈષ્ણવો આજે આશીર્વાદ આપવા માટે, બરાબર, ઉત્સાહિત છે, બરાબર. કારણ કે આજે એકાદશી પાવન પવિત્ર દિવસ છે. વૈષ્ણવ આજે ખૂબ ખુશ હોય, ખૂબ આનંદિત હોય આજે, બરાબર. તો ભક્તિજનની જતન પાલન કરવાની, જતન પૂર્વક થોડું તપશ્ચર્યા કરવાની આજે. થઈ શકે તો નિર્જલા કરો, નિર્જલા ના થઈ શકે તો સજલા કરો, સજલા ના થાય તો થોડું ફ્રૂટ લ્યો, બરાબર. અને એમ પણ ના થાય તો એક નિયમ ખાસ યાદ રાખો કે આજે અન્ન ના લેવું જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારનું અન્ન નહીં લેવાનું, બરાબર. ના રહેવાય તો તમે સામાની ખીર ને વોટેવર, એ છેલ્લો ઓપ્શન એ છે, બરાબર. પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી સફલા સુધી બેસ્ટ છે, બરાબર. તો માધવ તિથિ ભક્તિજનની જતન પાલન કરી, બરાબર. મૃદંગ વાદ્યા સુનિતે મન અવસર સદા જાશે. જ્યારે મૃદંગ વાગે, બરાબર, જ્યારે મૃદંગની ધ્વનિ સાંભળાય તો સદૈવ કીર્તનમાં સંમિલિત થવાની ઈચ્છા થાય. આપણને એવું થાય છે કે મૃદંગ વાગતું હોય અને બસ હવે બધું છોડો, પડતું મૂકો, બસ કીર્તન કરવું છે, બરાબર, મૂકો પડતું, બરાબર. ભક્તોના હૃદયની વાત અહીંયા ભક્તિનો ઠાકોર લખે છે. ભક્તિમાં આવ્યા પછી, બરાબર, શું થાય? તુલસી દેખી જુડાય પ્રાણ, માધવ તોષણી જાની. માધવ, બરાબર, એની પાસે આપણને લઈ જાય. કોણ? તુલસી મહારાણી, બરાબર. જે દિન ગૃહે ભજના દેખી, ગૃહે તે ગોલોક ભય, બરાબર. જે ઘરની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ભજન કીર્તન થાય છે, ઘર ગોલોક સમાન છે. ભક્તિનો ઠાકોર ત્યાં લખે છે, બરાબર. જુગલ મૂર્તિ દેખિયા મોરા, પરમ આનંદ હોય. થાય છે આપણને બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર જુગલ મૂર્તિ, રાધા કૃષ્ણ બાજુ બાજુમાં ઉભા હોય અને જેવા કપાટ ખુલે તો શું થાય? પરમ આનંદ હોય. સરસ કીર્તન છે, સુંદર કીર્તન છે, એકાદશી ના રિલેટેડ કીર્તન છે. થેન્ક યુ માતાજી, ધન્યવાદ તમારો. શુદ્ધ ભગત ચરણ રેણુ. વાંચજો, એક એક શબ્દ એટલા સુંદર લખ્યા છે. ભક્તિનો ઠાકોરજીના ભજન ખૂબ સરસ હોય છે. તમે લોકો ટ્રાય કરો, તમે લોકો ટ્રાય કરો કે ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરાની ભજનની બુક છે, એમાંથી ભજન શીખો ગાવાનું, બરાબર. અને આજે વચ્ચે 5 મિનિટનો બ્રેક આવે ને, એમાં ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરાના ભજન ગાવ તમે. નરોત્તમદાસ ઠાકોરજીના કેટલા ભજન છે, ભક્તિનો ઠાકોરજીના કેટલા બધા ભજન છે, બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ લખેલી સ્તુતિઓ ભજન છે, આ ગાવ તમે, બરાબર. તમારી ભક્તિ ખૂબ પ્રબળ થશે, નિષ્ઠા વધશે કૃષ્ણ પ્રત્યેની તમારી. ઓકે, આગળ વધીશું. ક્યાં પહોંચ્યા છીએ? બીજી કઈક પીપીટી ખુલી ગઈ છે. આ પણ બીજું કઈક છે. આ બરાબર છે? ચાલો, 10.9, બરાબર ને? તો પેલું ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક કૃષ્ણ માટે છે. બીજો શ્લોક તો કૃષ્ણના ભક્તો શું કરે છે? ભગવાન કે મચ્ચિતા, એનું ચિત્ત મારામાં છે. સતત વિચાર કોનો હોય? કૃષ્ણ, બરાબર. અચ્છા, શું પ્રૂફ છે? ભગવાનના ભક્તોનો વિચાર સતત કૃષ્ણમાં હોય. પ્રૂફ શું છે? ભગવાન, હું પ્રશ્ન કરી શકું તમને? સાબિતી શું છે કે તમારો ભક્ત સતત તમારા વિચારમાં હોય? તો ભગવાન કે મદગત પ્રાણા,
એનો પ્રાણ, એનું જીવન તમે જોઈ લો ને. તમને એવું લાગે મારો વિચાર નથી કરતો, તો તમે એનું દિનચર્યા જોઈ લો. સવારે એના ઉઠવાથી એના રાત સુધીની દિનચર્યા એક વખત તમે જોઈ લો, તમને ખબર પડી જશે કે એના દિનચર્યાના સેન્ટરમાં સતત હું છું ને સતત મને યાદ કરે છે. એટલે ભગવાને કીધું મદગત પ્રાણા, એની દિનચર્યા તમે જોઈ લો. દિનચર્યા જોશો તમને ખબર પડી જશે. બરાબર. સતત પૂર્ણપણે એ મારી સેવામાં લાગેલો છે, અને બીજું કાંઈ જ કરતો નથી સવારથી લઈને રાત સુધી. ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્તની ભગવાન અહીંયા વ્યાખ્યા આપે છે કે મારો ભક્ત શું કરે છે. ઓકે, બરાબર. આ લોકોની એક્ટિવિટી કેવી હોય છે? સતત તમારામાં વિચાર મગ્ન હોય છે. શું કરતા હોય છે? ભગવાન કે બોધયંત પરસ્પરમ, એ એકાબીજા બોધ આપે છે પરસ્પરમ. બરાબર. આપણે શું કરીએ છીએ સવારે રોજ 8 વાગ્યાથી લઈને 10:30 વાગ્યા 10 વાગ્યા સુધી? શું બોધયંત પરસ્પરમ. શેનો બોધ આપીએ છીએ? શેર બજારનો. શેનો બોધ આપીએ છીએ? યુદ્ધ ચાલે છે ન્યૂઝના બોધ નહીં. તો ભગવાન કે કથયંતશ્ચ, કથા. કોની કથા? તો કૃષ્ણ કે મામ. કથા કોની? કૃષ્ણની કથાની ચર્ચા કરીએ છીએ, રામચંદ્રજીની કથા. મારા વિશે, મારી કથાનું એકબીજા સાથે લોકો બોધ આપી રહ્યા છે, ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ઓકે, કેટલી વાર કરે? થોડી વાર. તો ક્યારેક કરતા હશે ને, મહિનામાં 1-2 વાર. બરાબર. ભગવાન કે નિત્યમ, એવરીડે. જોઈ લો, રોજ રોજ સવારમાં રોજ આ લોકો ભેગા મળીને નિત્યમ મારા નામની કથા કરે. અચ્છા, તો શું થાય? રોજ નિત્યમ મચ્ચિતા, બરાબર. ચિત્ત તમારામાં, બધી એક્ટિવિટી તમારામાં, મદગત પ્રાણા, બોધયંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને બોધ આપે, અને કથયંતસ્ત મામ, નકરી તમારી કથાઓ કરે. લાઈફ તો બોરિંગ ગઈ છે ને આ લોકોની. સવારથી લઈને સાંજ સુધી આને બીજું કાંઈ તમારા સિવાય છે ને, આની લાઈફ તો બોરિંગ થઈ ગઈ. ખાલી તમારું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા સતત. બરાબર. આવી બોરિંગ લાઈફ. આખી દુનિયા ભાઈ કેટલી બધી મજા કરી રહી છે. બરાબર. કોઈ વર્લ્ડ ટૂરમાં ફરી રહ્યું છે, કોઈ મૂવીમાં છે, કોઈ 5 સ્ટાર હોટેલમાં છે, કોઈ સ્વિમિંગ પુલમાં છે, કોઈ સમુદ્ર કિનારે કોઈ જલસા કરી રહ્યા છે. તમારા ભક્તો ખાલી તમારામાં જ. તો બોરિંગ લાઈફ જીવતા હશે ને? બરાબર ને? ભગવાન કે ના, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. અરે મારા ભક્તોને ખૂબ એમાં તુષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરમ સંતોષ એટલે તુષ્યંતી. રમંતી એટલે કે પરમ આનંદ એની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. દુનિયામાં જેટલા પણ ભોગ છે, દુનિયાની અંદર જેટલા પણ આનંદના સાધનો છે, એ ભગવાનના નામના કીર્તનની સામે તુચ્છ છે. પણ આપણને હજી એટલો બધો રુચિ નથી આવતી ને, એટલે આપણું થોડું આકર્ષણ હજી ભૌતિક જગતના વિષયો પ્રતિ છે. બરાબર. પણ જેમ જેમ આપણી માળા થશે, બરાબર, ગુરુ દ્વારા અપાયેલા નિયમોનું પાલન થશે, તો જરૂરથી આ આપણામાં થશે. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. પુષ્ટિ આવશે, રમન, પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થશે. તો ભગવાનના ભક્તોમાં આ ગુણ પ્રગટ થાય. ભગવાનના ભક્તોની આ લાઈફસ્ટાઈલ છે. બરાબર. પેલા ભગવાન વિશે કીધું, બીજામાં ભગવાને એના ભક્તોની લાઈફસ્ટાઈલ વિશે કીધું. બરાબર. કે શું કરી રહ્યા છે કન્ટિન્યુઅસ. બરાબર. અને ત્રીજું, અચ્છા, તો સતત તમારામાં આ બધું કરતા હોય તો તમે શું કરો? તમે એના જીવનમાં કઈ રીતના એપ્રોચ કરો? તો એના માટે ત્રીજો શ્લોક છે. તેસામ સતત યુક્તા નામ, કે આ લોકો સતત યુક્તા એટલે તમારી હારે જોડાયેલા છે. કઈ રીતના જોડાયેલા છે? યોગ કરીને, અષ્ટાંગ યોગ કરીને, ધ્યાન કરીને? તો કે ના, ભજતામ. તમારું ભજન કરતા, તમારી ભક્તિ કરતા કરતા તમારી સાથે જોડાયેલા છે. કેવી રીતના? પરેણે પરેણે. રોજ સવારમાં ઉઠવું નથી, ધોકા મારીને ઉઠાડે છે બધાને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. અહીં તો ઓનલાઈન મંગલા આરતી છે. કોણ કોની જગ્યા પર કોને ઉઠાડવા જવાનું હતું કોઈ? બરાબર. છતાં પણ આજે હું જોતો તો 355 પાર્ટિસિપન્ટ હતા મોર્નિંગમાં, 355. હમણાં થોડો ઇસ્યુ થયો તો વિડીયો બંધ કર્યો છે સેન્ટ્રલમાંથી, તો વિડીયો ઓન નથી થતો. તો ઘણા ભક્તોના મને મેસેજ આવે છે, પ્રભુજી વિડીયો બંધ છે તો મજા નથી આવતી. એવું લાગતું નથી. વિડીયો ઓન હોય તો એવું લાગે આપણે મંદિરમાં જ હાજર છીએ. બરાબર. કારણ કે ભક્તો, ભગવાન સાથે ભક્તના દર્શન પણ એટલા મહત્વના છે ને. વિડીયો ચાલુ હોય તો નામનિષ્ઠા પ્રભુજીના દર્શન થાય આપણને. બરાબર. ગોરમોહન પ્રભુના દર્શન થાય આપણને. બરાબર. બીજા બધા વૈષ્ણવ, ઐશ્વર્યા માતાજી, ઘણા બધા માતાજી, પ્રભુજી, બધાના આપણને સવારમાં દર્શન થાય. તો ઘણા બધાને મને મેસેજ આવે, પ્રભુજી કઈ કરો ને, વિડીયો ચાલુ કરાવો ને. બરાબર. મેં તો ગઈકાલે મેસેજ કર્યો હતો, ભાઈ વિડીયો ચાલુ કરો ને. અમારા ગુજરાતીઓમાં અમને મેસેજ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ આ વિડીયો બંધ વાળું મજા નથી આવતી મંગલા આરતી. એવું લાગે એકલા એકલા મંગલા આરતી કરીએ છીએ, ઘરે કોઈ બીજું છે જ નહીં. બરાબર. તો મેં કીધું કે આવું ના આવું તો ઉત્સાહ તૂટી જાય, ભાઈ પછી ઉઠવાનું બંધ થઈ જાય. કારણ કે વિડીયો તો ઓન છે નહીં, જોવાનું કોણ છે? બરાબર. કે 4:30 નું એલાર્મ મૂકી દેવાનો અને લોગિન થઈ જવાનું, મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકી દેવાનું, સુઈ જવાનું. જોવાનું તો કોણ છે? કારણ કે વિડીયો તો ઓફ છે.
બરાબર. તો મેં ગઈકાલે કીધું કે વિડીયો ચાલુ કરો, તો કે થોડો ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે ને પ્રભુજી, એટલે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જાગી છે હો છેક હા સુધી. ના ના, બધા બધા જાગતા હોય, આ તો એક કહેવાની વાત છે માતાજી. તો મેં ગઈકાલે પણ રિક્વેસ્ટ નાખી, આજે પણ કીધું, તો થોડો ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે, થોડા દિવસમાં સોલ્વ થઈ જાય ને. તમને ખ્યાલ હશે, એક દિવસ છે ને એ આપણું હેક થઈ ગયું હતું ઝૂમ મોર્નિંગમાં. બરાબર, કોઈક નિગર કરીને કોઈક ચાઇનીઝ વ્યક્તિ દ્વારા એ હેક થયું હતું. તો એમાં કહેવાય ને કે એવા વિડીયો ને એવા બધા રન થયા હતા, એટલા માટે ત્યારથી બંધ કર્યું છે. બરાબર, હવે એ પ્રોબ્લેમ થોડો સોર્ટ થઈ જાય, થોડી સિક્યોરિટી થોડી ટાઈટ થઈ જાય ને, તો પછી પાછું ચાલુ કરવાના છે. ઓકે, તો ભજતામ રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમથી ઉઠે છે ભક્ત બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર. ના ઉઠે તો ગિલ્ટી ફીલ થાય છે. રીતિ, કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ તો ભગવાન શું કરે? તો ભગવાન કે એને મારા પ્રત્યે આટલો પ્રેમ હોય તો હું દદામી બુદ્ધિ યોગમ કરું, હું એને બુદ્ધિ યોગ આપું છું, એના હૃદયમાં બેઠો છું પરમાત્મા સ્વરૂપે, ચૈત્ય ગુરુ સ્વરૂપે. તો ભગવાન કે એને જ્ઞાન આપું છું. કયું જ્ઞાન આપે છે? ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જવાનું જ્ઞાન આપે? તો ભગવાન કે નહીં, એનાથી ઉપર. તમે એને મામું પયાંતી તે. કેવું જ્ઞાન? કે મને જ પ્રાપ્ત કરી લે, મને જ પ્રાપ્ત કરી લે, મારા ધામની અંદર આવી જાય, આવું જ્ઞાન હું એને આપું છું. બધાને આ જ્ઞાન મળતું નથી. બરાબર, લોકો પ્રયત્ન કરે છે છતાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, કારણ કે આ જ્ઞાન બધા માટે નથી. કોના માટે છે? તો કે જે સતત યુક્તા નામ હોય, કન્ટિન્યુટી જેની હોય, શેમાં? ભગવાનના ભજનમાં, ભજતામ. અને કેવી રીતના? પ્રીતિપૂર્વકમ. એવું નહીં ભાઈ 16 માળા છે ને, ટાર્ગેટ છે પૂરો કરવાનો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ, પૂરી. હવે છેલ્લી જ છે, પૂરી. 1 કલાકમાં 16 માળા પૂરી. અરે પણ કલાકમાં શું કામ કરવી છે? બરાબર ને? આચાર્યો કે છે 2 કલાક થવી જોઈએ, શું કામ કરવી છે? 1.5 કલાકમાં શું કામ કરવી છે? ક્યાં જવું છે? દોડીને ક્યાં જવું છે? પ્રેમથી કરો, પ્રીતિપૂર્વકમ. પ્રેમથી કરો, ભગવાન કહે છે પ્રીતિપૂર્વકમ, શાંતિથી, દ્રઢ વ્રત લઈને કરો. બરાબર, તો શું થશે? ભગવાન બુદ્ધિ આપશે તમને. તમને પ્રશ્ન હોય કે કેમ ભગવદ ગીતા નથી સમજાતી? બરાબર, કઈ નહીં, માળા ઉપર ફોકસ કરો, જપ ઉપર ફોકસ કરો. જેટલા સારા તમારા જપ, એટલું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તમારા હૃદયમાં આપમેળે પ્રગટ થશે. બરાબર, તો આ છે કર્મયોગની અંદર થોડી માથાકૂટ છે, જ્ઞાન યોગની અંદર મુશ્કેલી છે, આપણા ભણી ગયા છે. પણ ભક્તિ યોગ છે, ભગવાન સ્વયં બુદ્ધિ યોગ આપતા હોવાથી સુસુખમ છે. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે તો ભગવાન શું કરે છે, કઈ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરે છે. ભગવાન કે હું એને બુદ્ધિયોગ તો આપું છું, અને બીજું હું શું કરું છું? તો કે તેસામ એવા અનુકંપાર્થ, હું એના ઉપર અનુકંપા, મારી એક વિશેષ એના ઉપર અનુકંપા છે, વિશેષ કૃપા છે. અહમ અજ્ઞાનમ અજમતમ, હું એનું અજ્ઞાન જે છે ને એના હૃદયમાં, એને હું હરી લઉં છું. કેવી રીતના? તો કે નાશ્યામી આત્મભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા, કે હું છે ને જ્ઞાન રૂપી, બરાબર, દીપ લઈને જાઉં છું એના હૃદયની અંદર, અને એના હૃદયમાં જે અજ્ઞાન રૂપી જે અંધકાર છે ને, હું એમાં જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવું છું. તો શું થશે? તો કે એનું બધું અજ્ઞાન છે હરી લે છે. ભગવાન દીપ લઈને આવે. આપણે દીપ લઈને નથી જતા દામોદર મહિનામાં ભગવાનની સામે દીપ બતાવવા માટે જાય છે ને? બરાબર ને? દામોદર ભગવાન નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે. દિવાળી યાદ આવી જાય ને, આ વાગે એટલે તરત એમ લાગે આપણી દિવાળી આવી ગઈ. આખા ગામની દિવાળી આવે કે ના આવે, પણ આપણો દામોદર મહિનાનો 1લો દિવસ એટલે આપણી દિવાળી ચાલુ, આખો મહિનો દિવાળી. રોજ દીવા કરવાના, રોજ ભગવાનને દીવા બતાવવાના, રોજ સાંજે ગોપી ગીત થાય, બરાબર, રોજ દામોદર અષ્ટકમ ગાવામાં આવે, બરાબર, યાત્રાઓ થાય દામોદર મહિનામાં. વૃંદાવનની અંદર એટલા બધા વૈષ્ણવો હોય, બધા હાથમાં દીવો લઈને ભગવાનને, જયપુર જાઓ, બરાબર, ઢગલા બંધ વૈષ્ણવો. ખરા અર્થમાં તો આજ દિવાળી છે. બરાબર ને? તો ભગવાન આપણને આ જ્ઞાન આપે છે કે ખરેખર ઉત્સવો કેવી રીતના ઉજવવા જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે ઉત્સવો કેવી રીતના ઉજવતા તમને ખ્યાલ છે, અને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવ્યા પછી આપણે કેવી રીતના ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ. બરાબર, તો ભગવાનની વિશેષ કૃપા છે, બરાબર, આપણા ઉપર. ક્યારે થાય? તો કે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ હોય તો થાય. બરાબર, તો હવે આ બધી ચર્ચા કરીને હવે અર્જુન ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વા ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચેવ બ્રવીષિને. અર્જુન સ્તુતિ કરે છે. ભગવાન મને ખબર છે
ચતુશ્લોકી ગીતા સાંભળીને અર્જુન ભાવમાં આવી ગયા. બરાબર. અને અર્જુન સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે મને ખબર છે કૃષ્ણ તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો. પરમ બ્રહ્મ છે એ શાસ્ત્રની અંદર, વેદની અંદર માત્ર ભગવાન માટે વપરાયું છે. બ્રહ્મ શબ્દ બીજા માટે વપરાય, જીવ માટે વપરાય, ધામ માટે, ગુણ રૂપ લીલા માટે, પણ પરમ બ્રહ્મ માત્ર કૃષ્ણ માટે વપરાયેલો શબ્દ છે. તો અર્જુનને એ પણ ખબર છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. પરમ ધામ આપણે જ્યાં પહોંચવાનું છે એ પરમ ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બરાબર. ભગવાનથી ભિન્ન નથી, પરમ પવિત્ર. ભગવાન દિવ્ય છે તો ભગવાનના સંપર્કમાં જે કોઈ આવે એ બધા દિવ્ય થાય, પરમ પવિત્ર થાય. આપણે આની પેલા ચર્ચા કરી છે આ વિષયો ઉપર. પરમ સત્ય ધીમહિ. કોણ? ભગવાન છે. રામ નામ સત્ય હૈ. અલ્ટિમેટલી આખી જિંદગી જીવીને ફેલે છેલ્લે આપણી પાછળ બધા બોલતા હોય કે રામ નામ સત્ય હૈ. તો આપણે જીવતા એ સમજી લેવું જોઈએ કે રામ નામ સત્ય હૈ. આપણી પાછળ ભલે આખું ટોળું બોલતું હોય 500 માળાનું, પણ ત્યારે તમે એનું સાંભળતા નહીં હોય. બરાબર. અત્યારે આપણા સાંભળતા આપણા કાનમાં, આ જ કાનમાં શબ્દ પડવા જોઈએ કે રામ નામ સત્ય હૈ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ શબ્દ અત્યારે જ કાનમાં પડવા જોઈએ ને પછી આપણી પાછળ કોઈ બોલે તો શું મતલબ છે? આપણે જ બોલી લઈએ ને. આને જ કહેવાય જીવતા જગતિયું. જીવતા જગતિયું એટલે બીજું કઈ નથી ને. આ જ શરીરમાં હોવા છતાં શરીરથી મુક્ત થઈ જવું, આ સંસારની આસક્તિમાંથી મુક્ત થઈ જવું, એને કહેવાય જીવતા જગતિયું. બરાબર. તો પરમ સત્ય ધીમહિ કૃષ્ણ છે. આપ સનાતન છો, એની પેલા કોઈ નહોતું. તમે દિવ્ય છો. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી તમે પરે છો. તમે માયામાં ક્યારે પડતા નથી એટલે દિવ્ય. તમે આદિ પુરુષ છો, તમારી પેલા કોઈ હતું જ નહીં. તમે અજન્મા છો. અર્જુન કહે છે તમારો કોઈ જન્મ નથી. આગળ આના ઉપર ઘણી વાર ચર્ચા થઈ છે. તમે મહાનતમ છો. બરાબર. અને હવે કોઈ એમ કે આ તો ઠીક છે ભાઈ, અર્જુન ભગવાનના મિત્ર છે ને એટલે થોડું ભગવાનની વાહવાહી કરે છે. તો અર્જુન કે ભાઈ હું ખાલી વાહવાહી કરું એવું નથી, પણ મારું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું. અને ત્યારે કહેવાય ને કે સ્પેશિયલ લેક્ચર થતા ગુરુકુળની અંદર, સ્પેશિયલ ટીચર આવતા. અત્યારે મોટી મોટી કોલેજોમાં આવે કે નહીં, સ્પેશિયલ ગેસ્ટ અપેરિયન્સ હોય. બરાબર. આજે તો કે ગેસ્ટ ટીચર છે, સારા ટીચર. તો અર્જુન કહે છે કે ભાઈ હું જે ગુરુકુળમાં હતો ને, બરાબર, દ્રોણાચાર્યની ગુરુકુળમાં, તો કે ત્યાં ગેસ્ટ લેક્ચર આવતા. કોના? તો કે નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, આ બધા ઋષિઓ આવતા. અને ત્યારે આ બધા ઋષિઓ પણ આપના વિશેનું આ સત્યનું સમર્થન કરતા. તો અર્જુન કે અમારા તો સિલેબસમાં જ હતું. એવું નથી કે ભાઈ હું ખાલી કહું છું, તમે પૂછી લો અમારા ગુરુકુળમાં જેટલા છે બધાને પૂછી લો. નથી સમજી શકે એ વસ્તુ જુદી છે. ગુરુકુળમાં દુર્યોધન હતો પણ ના સમજી શક્યો. એક સ્કૂલની અંદર બરાબર કેવા 50 છોકરા હોય, પણ 50 માંથી 5 છોકરા છે ટોપર હોય, અને એવા 10 એવા જે ઠોબારા હોય, છેલ્લે હોય. એને ગમે એમ સમજાવો એને આવડે જ નહીં. ગમે એમ એને કદાચ હાથમાં પેન પકડાવીને તમે ઘૂંટાવો તોય ના આવે. તો એવા હોય. એક જ ગુરુકુળમાં હતા, ના સમજી શક્યો. પણ અર્જુન કે ભાઈ હું તો સમજી શક્યો ને, ગેસ્ટ એપિયરન્સ હતા, લેક્ચર હતા અમારે ત્યાં. એટલે અર્જુન કે હું રેફરન્સ આપું છું. આ જ વસ્તુ નારદજીએ કહી છે, અસિત, દેવલ, ભગવાન વેદવ્યાસજી આ જ વસ્તુ ભાગવતમની અંદર લખી છે. આ જ સત્યની પુષ્ટિ કરી છે કે કોણ? તો કે પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે, બીજું કોઈ નથી. કૃષ્ણની ઉપર કોઈ નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, બીજું કોઈ નથી. એ જ કૃષ્ણ છે, એ જ અલ્ટિમેટલી બ્રહ્માજીને શક્તિ આપે સર્જન કરવાની. એ જ કૃષ્ણ છે, પોતે જ રુદ્ર બની અને વિનાશ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 10મો શ્લોક નંબર લગભગ 43-44 છે. 2:10-43-44 વાંચજો. ત્યાં ક્લિયરલી બરાબર લખે છે કે કૃષ્ણ પોતે જ રુદ્ર બને છે. એટલે ઘણા એમ કે ભાઈ તમે શિવજીને કેમ નથી માનતા? પણ તમે ભિન્ન માનો છો એટલે તમે કન્ફ્યુઝ છો. તમે કૃષ્ણ અને શિવજીને જુદા જુદા માનો છો એટલે તમે કન્ફ્યુઝ છો કે ભાઈ આમાં શૈવ પંથી અમે જુદા અને વૈષ્ણવ પંથી જુદા. હકીકતે તમે ભાગવતમ વાંચો તો તમને ખબર પડે ને. 2:10 બરાબર, બીજો સ્કંદ 10મો અધ્યાય વાંચો, એમાં ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે કે કૃષ્ણ પોતે જ રુદ્ર બને છે. બરાબર. લોર્ડ હિમસેલ્ફ બીકેમ રુદ્ર. બરાબર. અને એ શું કરે છે? વિનાશ કરે છે. તો કૃષ્ણ અને શિવજીમાં તફાવત નથી. કેટલો તફાવત છે? ઉપનિષદ કહે છે દહીં અને દૂધ જેટલો. બ્રહ્મ સંહિતામાં સેમ બ્રહ્માજી પણ આ લખે છે કે શિવજી છે કૃષ્ણમાંથી, જેના જ વિસ્તાર છે, બીજું કોઈ અલગ શિવ નથી, કૃષ્ણનો જ વિસ્તાર છે. પણ ફરક એટલો છે દહીં દૂધનો ફેર છે. બરાબર. તો એટલે આપણે કન્ફ્યુઝ નથી. વૈષ્ણવ કોઈ કન્ફ્યુઝ નથી. જો વૈષ્ણવો જશે, આપણે ગયા હતા ને, આપણે યાત્રા લઈને ગયા હતા, દ્વારકા ગયા હતા, તો આપણે 2 દ્વારકામાં ધજા ચડાવી
તો આપણે સોમનાથ પણ ગયા, સોમનાથમાં પણ આપણે ધજા ચડાવી. સોમનાથમાં પણ આપણે સેમ 2 દિવસ રહ્યા, શિવજીની ખૂબ સ્તુતિ કથા નાટક પણ આપણે શિવજીઓના લીધા ને. તો એવો કોઈ ભેદ નથી કે આપણે શિવજીને નથી માનતા. એટલે કોઈ એમ કે ઇસ્કોન વાળા શિવજીને નથી માનતા, નહીં. તમે સમજી નથી શકતા કે અમે ભેદ નથી માનતા. અમે માનતા જ નથી કે કૃષ્ણ છે શિવથી જુદા છે. અમે જયારે કૃષ્ણને જોઈએ છીએ ને તો અમને ખબર જ છે કે શિવ એની અંદર છે, કોઈ અભિન્ન નથી, જુદા નથી, છે જ ને, ઇન્ક્લુડ. બરાબર. એટલે આપણે જયારે શિવજીના મંદિરે જઈએ છીએ તો આપણે તરત દંડવત કરીએ છીએ ને, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભવ. કારણ કે શિવજી પોતે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વરૂપે તો છે, સાથે સાથે એમાં બીજું એક આઈડેન્ટિટી છે, એ ભક્ત તરીકે પણ છે, કે ભગવાને એને એક સ્પેશિયલ સેવા માટે અવતારિત કર્યા છે, ગુણ અવતાર તરીકે. તો એ ભક્ત બનીને કૃષ્ણની સેવા પણ કરે છે અને સ્વયં ભગવાન પણ છે. હા, બીજું કોઈ નહીં. શિવજીના પોતાના સ્ટેટમેન્ટ જ છે ને, ભાગવતમ 4થો સ્કંદ રુદ્ર ગીતની અંદર શિવજી પોતે જ કે છે પરમ નિયંતા તો વાસુદેવ છે. બરાબર. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આ સમજીએ ને તો આપણે ડાયવર્ટ ના થાય. ઘણા એમ કે અમે તો વૈષ્ણવ છીએ, અમે થોડા શિવજીના મંદિરે જઈએ. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત ખોલીને જોઈ લો, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેટલા પણ શિવજીના મંદિર વચ્ચે આવ્યા એમાં ગયા છે દર્શન કરવા માટે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ જ હતા ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બીજું તો કોઈ હતું નહીં. પોતે જ ગયા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિવજીના મંદિરોમાં, દર્શન કર્યા છે. બરાબર. તો ડાયવર્ઝન ના હોવું જોઈએ, કોઈ દી આપણને ભેદ બુદ્ધિ થવી જ ના જોઈએ. બરાબર. નહીતર ફસાઈ જશું. કારણ કે શિવજીની કૃપા વગર કૃષ્ણ પ્રાપ્ત ના થાય. રામચરિતમાનસમાં લખે છે ને ગોસાઈજી, શિવજી આપણા આદિ ગુરુ છે, એની કૃપા થાય તો રામ પ્રાપ્ત થાય, એની કૃપા થાય તો કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય. અને વૈષ્ણવા નામ બધા જેટલા આપણા જગતની અંદર વૈષ્ણવ છે એમાં સર્વોચ્ચ વૈષ્ણવ હોય, શિરમોર વૈષ્ણવ હોય તો કોણ છે? ભગવાન શિવ શિરમોર વૈષ્ણવ છે. તમે શિવજીને કહો ને, શિવજીના મંદિરમાં જઈને કે હે પ્રભુ, તમે તો કૃષ્ણના કેટલા મહાન ભક્ત છો. બરાબર. તમે સતત કૈલાસ ઉપર, તમારી પાસે કોઈ સમય નથી, તમે તો 88,000 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ જપ કરી શકો. પ્રભુ અમારાથી 7 મિનિટ નથી થતી, થોડી કૃપા કરો. તમે 88,000 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ જપ કરી શકો, ખાધા પીધા વગર કન્ટિન્યુઅસ. અમારા ઉપર કૃપા કરો કે અમે 2 કલાક કરી શકીએ ખાલી. શિવજી ખૂબ પ્રસન્ન થાય. બરાબર. શિવજી તથાસ્તુ કહે યસ. નરસિંહ મહેતા ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા ને શિવજી. બરાબર ને. કોને આપ્યા નરસિંહ મહેતાને કૃષ્ણ? કોને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા? કોને? નરસિંહ મહેતા તો ક્યાં દ્વારકાધીશને ઓળખતા હતા, નરસિંહ મહેતા ક્યાં વૈષ્ણવ હતા, નરસિંહ મહેતા કૃષ્ણના ભક્ત નહોતા, એ તો શિવજીના ભક્ત હતા ને. બરાબર. તો શિવજી કૃપા કરે છે. બરાબર. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. શિવજીને કોઈ એ પ્રમાણે ભક્તિ કરે, કૃપા કરે. બરાબર. આગળ ભગવાન હવે 14મા શ્લોકમાં કહે છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વસ્તુ સમજવી, કે હવે અર્જુન એમ કહે છે કે આપે મને બધું કહ્યું છે ને તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. સર્વમ એતદ મન્યે, તમે જે સર્વમ એતદ એતદ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ, કે તમે જે કહ્યું છે ને, બરાબર, એ હું સાચું માનું છું. બરાબર. કે ના તો દેવતાઓ ના તો દાનવો તમારા સ્વરૂપને જાણે. તો આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે ને એ સાચું માનીને સ્વીકારવું પડે. જજમેન્ટલ થવાની જરૂર નથી. અહીંયા કૃષ્ણ જેમ કહે છે, ઘણા એમ કે ના ના એ તો બરાબર છે, ભગવદ્ ગીતામાં થોડાક શ્લોક તો સાચા છે, અમે જીવનમાં ઉતાર્યા છે, પણ અમુક વસ્તુ છે ને એ મને બરાબર નથી લાગતી. બરાબર. સત્વગુણી ખોરાક લેવો જોઈએ, રજોગુણી તમોગુણી ખોરાક નહીં લેવાનો, એ બધું આપણે બહુ ફિટ ના પડે ભાઈ. અમુક વસ્તુ બરાબર છે. બરાબર. કર્મ કરવાનું 3જા અધ્યાયમાં કીધું, અમે કર્મ કરીએ છીએ. હા, પછી 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ આપ્યો, પણ એ એમને બહુ બરાબર નથી લાગતું. અમે ભક્તિ નહીં કરી. અમે કીધું છે કે ભાઈ નિયતમ કર્મ કુરુત્વમ, અમે કર્મ કરીએ છીએ. બરાબર. કોઈ એમ કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો, હા અમે અષ્ટાંગ યોગ યમ નિયમ આસન કરીએ છીએ, પણ ભક્તિ નહીં કરીએ. મનમના ભવમેદ ભક્તિ, એ અમને એટલું સ્વીકાર્ય નથી. તો સંપૂર્ણ સ્વીકાર્ય હોવું જોઈએ. 700 ને 700 શ્લોકો અપ ટુ ડેટ, જેવી રીતના અર્જુને સ્વીકાર્ય એવી રીતના. એવું નહીં ભાઈ આ નથી ગમતું, ના નથી ગમતું. બરાબર. આમાં તમારી પાસે ચોઈસ ના હોવી જોઈએ. એટલે અર્જુન કે છે કે ભાઈ તમે જે કીધું છે બધું જ કમ્પ્લીટ. બરાબર. હે પુરુષોત્તમ, હવે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો. દેવોના દેવ તો મહાદેવ છે, પણ અર્જુન કે છે પણ મહાદેવ અલ્ટિમેટલી તો કૃષ્ણમાંથી આવે ને, શંકર્ષણમાંથી મહાદેવ પ્રગટ થાય. એટલે મહાદેવના ઈષ્ટ છે એ શંકર્ષણ છે. મહાદેવ ચતુર્ભુજ જે શંકર્ષણ છે ને એ એના આરાધ્ય છે મહાદેવજીને. મહાદેવ હંમેશા એનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, શંકર્ષણનું, અને એની પાસેથી કથાઓ સાંભળે છે. ભાગવતમની અંદર રેફરન્સ છે. બરાબર. તો
પુરુષો હવે આમાં અર્જુન એક પણ લૂપ હોલ છોડવા નથી માંગતા. એટલે અર્જુન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? તો કે ભગવાન. સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ? તો કે કૃષ્ણ. અચ્છા, સર્વના એટલે બધા જીવોના તો નહીં હોય ને, તો અર્જુન કે સમસ્ત જીવોના 84 લાખ. તો કોઈ એમ કે પણ દેવતાઓના ન હોય ને તો સ્વર્ગમાં હોય. ઇન્દ્ર તો એનાથી મોટા ને. તો અર્જુન કે દેવોના પણ દેવ રહ્યા ને મહાદેવ, બરાબર, એના પણ ઉદ્ભવ સ્થાન, એ પણ એમાંથી આવે છે. શું વાત કરો છો? બધા વિશ્વના સ્વામી? તો કે અર્જુન કે હા, દરેક, બરાબર, બધા જ ગોલોક ધામ થી લઈને કૈલાસ થી લઈને બધા જ વિશ્વના સ્વામી. એકમાત્ર આપ જ. ભગવાનને કોણ જાણી શકે? ભગવાન પોતે. હમણાં આપણે વાત થઈ એમ, ભગવાનને ખરેખર 100% કોણ જાણી શકે? ભગવાન પોતે. બીજું કોઈ ના જાણી શકે. ભગવાન એના ભક્તો ઉપર કૃપા કરે તો એના ભક્તો જાણી શકે, બીજું કોઈ ના જાણી શકે. તો જેમના વડે આપ આ સર્વલોકમાં વ્યાપો છો તે આપના દેવી ઐશ્વર્ય વિશે કૃપા કરીને મને વિગતવાર કહો. આમ તો આગળ ઐશ્વર્ય કીધા છે 7મા અધ્યાયમાં, અપરા પરાશક્તિ, બરાબર, પાણીમાં હું સ્વાદ છું, બરાબર, પછી હું જ બળ છું, આ બધી વાત ત્યાં થઈ છે ને. તો 8મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં પણ થયું છે ઐશ્વર્ય વિશેનું વર્ણન. 8મા અધ્યાયમાં સૃષ્ટિ સર્જન વિશેની વાત થઈ, અને હમણાં પણ કહ્યું અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, તે પણ ઐશ્વર્ય જ છે ભગવાનનું. પણ અર્જુન એમ કે છે કે આટલું નહીં, થોડું વધારે મારે જાણવું છે, થોડું વિગતવાર કહો ને. બરાબર. ભગવાન કે ફરીથી સાંભળવું છે? મામલો શું છે ભાઈ? શું કામ સાંભળવું છે? આગળ તો કીધું 7મામાં કીધું, 8મામાં કીધું, 9મામાં કીધું, બરાબર. તો વિગતવાર શું કામ સાંભળવું છે અર્જુનને? તમે કહો, અર્જુનને ડિટેલમાં શું કામ ઐશ્વર્ય જાણવું છે? કોના માટે? અર્જુનને વિશ્વાસ નથી? કોના માટે જાણવું છે? બોલો 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 ફટાફટ. આપણા માટે, જે હાજર નથી ને આપણા જેવા, એના માટે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ તમે કહો. થોડું સામાન્ય લોકો છે એને નથી ખબર, તમે ટૂંકમાં કહી દો તો હું સમજી શકું ને. મારો ગુરુકુળમાં અભ્યાસ થયો ને, આ બધાનો થોડો ગુરુકુળમાં અભ્યાસ થયો. આ બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા છે, બરાબર. આ લોકો ડોક્ટર બની જાય ત્યાં સુધી એની બુકમાં કે કૃષ્ણ નામ નથી આવતું, બરાબર. 15 વર્ષ ભણી જાય ખબર નથી પડતી કે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આખી જિંદગી ભણી લે ખબર ના પડે પરમાત્મા કોણ છે, બરાબર. તો આને નહીં ખબર પડે ને. તો આવા ભૌતિકતાવાદી લોકો છે, એના માટે તો અર્જુન ભગવાનને કે થોડું ડિટેલમાં આપો ને, તો એ વ્યક્તિગત રીતે આત્મસાત કરી શકશે ને. તમે કૃપા કરો, અમૃતનો સ્વાદ તો ત્યારે ચાખી શકાય, તમે કૃપા કરો. તો અર્જુન આ કારણો થકી ભગવાનને કહે છે, બરાબર. અને હવે કહે છે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતના આપનું સતત ચિંતન કરી શકું. અર્જુનને સતત ચિંતન કરવું છે, કન્ટિન્યુઅસ, બરાબર. કેવી રીતના કરવું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આપનું સ્મરણ ક્યાં ક્યાં રૂપોમાં થાય. ભગવાનનું એક રૂપ છે, બરાબર. ભગવાન નિરાકાર નથી. તો અહીંયા એટલે અર્જુન કહે છે કે કેવી રીતના હું તમને સતત ચિંતન કરીને તમને જાણી શકું. કારણ કે ચિંતન તો એનું થાય જેને તમે જાણતા હોય, જેને તમે ઓળખતા હોય. નહીતર કેવી રીતના ચિંતન થાય? તો તમારા ઐશ્વર્ય થોડાક બતાવો, એના માધ્યમથી હું તમારું ચિંતન કરી શકીશ, બરાબર. તમારી યાદ મને આવશે. મંદિરમાં તો ઠીક છે, તમે શ્રી વિગ્રહ સ્વરૂપે હોય તો તમારી યાદ આવે જ છે, પણ મંદિરમાંથી બહાર નીકળું ત્યારે, બરાબર. તો થોડા ભગવાન એવા ઐશ્વર્ય કહી દો ને કે જેથી એ સાંભળવાથી તમારું સ્મરણ થાય. હંમેશા તમારા વિશે તમારા વિચારોમાં હું મગ્ન રહું, બરાબર. અને અર્જુન કહે છે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્યનું વર્ણન કરો. ફરીથી શું કામ કીધું? તો હમણાં કીધું ને 8મા અધ્યાયમાં છે, 7મા અધ્યાયમાં છે, 9મામાં છે, 10મામાં છે, બધે તો છે થોડું થોડું. તો કે એમ નહીં, ફરીથી વિસ્તારથી કહેવાનું છે. કારણ કે હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. આ ભગવાનના ભક્તનો ભાવ છે. ભગવાનનો ભક્ત વધુ ને વધુ સાંભળવાની ઈચ્છા રાખે છે, વધુ ને વધુ, બરાબર. જેમ ભૌતિકતાવાદી માણસ આ જગતને વધુમાં વધુ ભોગવવાની ઈચ્છા કરે છે, પણ ભગવાનનો ભક્ત છે વધુમાં વધુ આધ્યાત્મિક લાઈફમાં ભગવાનને સાંભળવા, ભગવાનની કથા સાંભળવામાં એને ક્યારેય તૃપ્તિ ના થાય. એક નશો છે ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા સાંભળવી. આ શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુમાં વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. તેથી ભગવાન તમે થોડું ડિટેલમાં મને કહો, બરાબર. અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે. આ ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ છે. હું ક્યારેય સંતોષ થતો નથી. અને આપણો ભાવ શું છે? પ્રભુજી 9:30 થઈ ગયા છે, માથે બીજી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, બરાબર. તો આજે અહીંયા સ્ટોપ કરી દો, આવતીકાલે આપણે પાછા મળશું. આપણો ભાવ છે. વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ત કૃપા સિંધુ ભ્યવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.